শুভ সকাল সবাইকে। আমার কথা কি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে আর স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? রেসপন্স করবেন প্লিজ। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে, কথাও শোনা যাচ্ছে ভালোভাবে একদম। ওকে। ওকে, আমরা লাস্ট ক্লাসে একটা চ্যাপ্টার স্টার্ট করেছিলাম। নাম ছিল ক্রিয়েটিং এন্ড ম্যানেজিং সাপ্লাই রিলেশনশিপ। আমরা পড়া শুরু করেছিলাম হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য কি ফ্যাক্টরস রিকোয়ার্ড টু ক্রিয়েট এ সাকসেসফুল পার্টনারশিপস among the supplier and the buyer, এবং আমরা অনেকগুলো ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা ট্রাই করেছিলাম টু ফাইন্ড আউট দ্য রিলেশনশিপ রিকোয়ার্ড to create a strong partnership among the suppliers and the buyer. Among this segment, we are in the last segment now, is termed as monitoring supplier relationships. It is basically indicating that after creating a successful relationship among the suppliers and the buyer, our duty is to maintain the relationship for long-term purpose, and also regularly monitoring about this matter. And if we want to monitor the supplier relationship, we need to indicate there are basically five key indicators required that's going to be identified to objectively measure the supply chain relationship performance. First one is the creativity, which is basically indicating the quality of the respective product, the innovation about the existing product, and the long-term approach by encouraging high performance of the supplier. And it's going to be the stability, and stability is going to be maintained with the help of investment, synchronization of objectives, and confidence building among the supplier. Then yeah, there need to be a continuous communication system required among the suppliers and the buyer for frequent open dialogue and information sharing. Then they must have to also maintain the reliability among them, then by concentrating on service and product quality and lowering joint cost. And last one is the value, creating a win-win relationship in which each side is delighted to be the part of the respective business. And if a firm is going to successfully able to maintain all these five indicators, this is really helpful for them to maintain the relationship for long-term purpose. In our society, we are going to find that there are so many suppliers going to be doing business with the respective buyer, and they are going to maintain a long-term relationship among them. But due to strong monitoring system, that in most of the cases we are going to highly dependent on the respective supplier, and which creates the problem in long term. এবং আমাদের যে রিলেশনশিপটা বিল্ড আপ হয়, if we able to fulfill the demand and মানে demand of the respective both parties, it is really impossible to create the relationship for the মানে relationship sustainable. Okay, আমরা একটু পরে একটা এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবো যে why the key supplier relationship maintenance indicators are basically required to maintain a long-term relationship among the suppliers. Now, and after completing in this matter, there are several intrinsic characteristics of relationship performance are also identified. And those intrinsic characteristics are basically work in a cerebral way, that the respective buyer is going to identify some issues, that whether we are going to be in a win-win situation or not, whether the relationship is in a good position or not, they must have to identify this matter. এখানে বলা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান দ্য লং টার্ম ওরিয়েন্টেশন, ইট ইজ বেসিক্যালি হেল্পিং টু এনকারেজিং স্টেবিলিটি, কন্টিনিউইটি, predictability and long term joint gains. Then interdependence on each other, loss in our autonomy compensated through the expected gains. EQ behavior, it means the collaboration, cooperation and coordination, which is going to be jointly resourcing to achieve the effective operations. And then there must have to be trust between the parties to enrich the interaction between the parties to create the goodwill and incentive to go extra mile. Then there must have to be the commitment among the parties that the relationship is so important that it warrants maximum effort to maintain it. Then adaptation, it is basically helpful to willingness to adapt the products, procedures, inventory, management, attitudes, values, and the goal to be need to the relationship. And last one is the personal relationship. It is basically creating based on the trust and openness through personal interaction. It means what we have identified about
earlier about the improvement of or maintaining the successful relationship among the buyers and the suppliers, they must have to maintain or monitor the relationship by using these factors. Okay. নাও আমাদের আশেপাশে আমরা অসংখ্য বিজনেসকে দেখি যে দেখা যাচ্ছে আমরা সাপ্লায়ারের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাই। ইট মিনস এখানে অনেক কিছু ইস্যুস দেখা যাচ্ছে যেগুলো কভার করার পরেও আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আর পণ্যকে কি করি না, আমরা কি পণ্যকে ওভারলোক করি না, আমরা যে সে রেগুলার ইস্যুস গুলো মেনটেন করছি কিনা, কারণ উই আর গোইং টু বি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য রেসপেক্টিভ সাপ্লায়ার। এবং আমরা আমাদের মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মায় যায় যে দ্য বিজনেস ইজ গোইং টু বি সাস্টেইন ফর লং রান, এবং এখানে কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্ত হওয়ার পসিবিলিটি কম থাকে। আমরা যদি কি পয়েন্টস আইডেন্টিফাই করি, যেমন দেখেন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। An example is the horsemeat scandal in the UK several years ago. Hamburgers containing horsemeat DNA are made by the Silvercast factory of the ABP Group in Ireland. According to the Ryan Fistad, director of the operation of California-based supply chain solution provider Cathy Solution, companies that long-standing relationship with their manufacturers have naturally become more lax over time. As this firm searched for ways to cut costs, they may have reduced or eliminated monitoring of manufacturers that had historically performed well. তার মানে অনেক ক্ষেত্রে যখন আমরা একটা লং টার্ম রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করি, তখন দেখা যায় আমরা এত বেশি ইন্টারডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাই যে আমরা সে যে ধরনের পণ্যটাই আমাকে পাঠাচ্ছে উই আর গোইং টু বি ডিপেন্ডেন্ট অন ইট। এবং আমরা সহজে বিশ্বাস করি যে আমরা স্ট্রং মনিটরিং করছি না অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট, অ্যাবাউট দ্য কোয়ালিটি, অ্যাবাউট দ্য রিকোয়ার্ড গুডস। ইন দ্যাট কেস ইট ক্রিয়েটস এ ডিজাস্টার। যেখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে যে হ্যামবার্গারের জন্য যেখানে আমাদের বিফ পাঠানোর কথা, and they have found that the DNA of horse meat, the respective supplier who is going to be supplied the product for several years. Accordingly, আরেকটা স্ক্যান্ডাল দেখা যাচ্ছে যে the recent emission scandal outlined that the respective Volkswagen, one of the largest automotive firm of the world, to pay 14.7 billion to settle with three federal agencies. Bosch, one of the Volkswagen's major suppliers, was part of the investigation because Volkswagen যে এত বেশি একটা কম্পেনসেট করার ব্যাপার আছে around 14 বিলিয়ন $15 billion। এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই ভক্সওয়াগনের যে সাপ্লায়ার ছিল বস, দে আর গোয়িং টু মানে ভক্সওয়াগন লাস্টের দিকে আর কি করেনি, স্ট্রংলি সুপারভাইজ করেনি। দেখা যাচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো সে পারচেজ করে তার থেকে, এবং they are going to be dependent on it, they are going to be rely on it, এবং for this reason they don't monitor the respective goods quality and other factors, এবং যেটার এক্সাম্পল দেখা যাচ্ছে they must have to compensate, এবং বস এখানে কম্পেনসেট করেছে, এবং they are going to lags their supply product, এবং যার ফলশ্রুতিতে বক্সওয়াগনকে মার্কেটে কি করতে হচ্ছে, তিনটা ফেডারেল এজেন্সিকে অ্যারাউন্ড $14.7 billion কম্পেনসেট করতে হচ্ছে, চার্জ করা হয়েছে ওদের উপর। তার মানে এই ধরনের স্ক্যান্ডালও পুরো পৃথিবীতে হয়ে থাকে, যেখানে consumers are strong community. Consumers plays a significant role in decision about the product. এই ধরনের ক্ষেত্রে আসলে সাপ্লায়ার অনেক ক্ষেত্রে বায়ারদেরকে, মানে those who are the buyer of the respective raw materials, they are going to face severe problem. তার জন্য আমি একজন সাপ্লায়ারের সাথে we are going to create a long term relationship. It's around 20-30 years, but we must have to maintain that whether they are going to supply the products by maintaining the quality or not. এটা কিন্তু আমাদেরকে আবার এনশিওর করার দায়িত্ব আমাদের। যদিও we are going to maintain the quality relationship among them, but এটা আমাদের দায়িত্ব যে as because we are going to use the product, we need to supervise the respective goods regularly, that whether the product quality is according to the order or not, and whether they are going to be used according to our requirement or not, or fulfill the demand of ours. Okay, তার মানে এই ধরনের ইস্যুগুলো ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এগুলো এই ধরনের এখানে শুধুমাত্র দুই তিনটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এই ধরনের অসংখ্য অসংখ্য এক্সাম্পল দেওয়া আছে। যেমন আপনি যদি মনে করেন, সাপোজ চিন্তা করেন, আমি যতটুকু জানি আর কি, যে পুরান ঢাকাতে মনে করেন হাজি বিরিয়ানি বেশ বিখ্যাত বাংলাদেশে। মনে করেন ওদের টেস্টের কথা বাদ দিলাম, বাট দে হ্যাভ এ লিগেসি। মনে করেন ব্রিটিশ আমল থেকে তারা বেশ বিজনেস করে আসছে, এবং তাদের দেখা যাচ্ছে ওরা খুব গর্ব করে বলে যে উই আর গোইং টু কালেক্ট আওয়ার মিট ফ্রম দ্য রেসপেক্টিভ সাপ্লায়ার ফর অ্যারাউন্ড 50 to 60 years. We are going to collect our grocery item for around 50 to 60 years from one farm. এই ধরনের একটা ডিপেন্ডেন্সি তাদের মধ্যে ক্রিয়েট হয়েছে, বিকজ
they are going to ensuring the quality of the product. তাদের quality test, তাদের যে meat quality, they are going to ensuring about these issues. But যদি কোনো কারণে আমি সুপারভাইজ না করি এবং the respective supplier is going to lax about the supply matters, in that case, they are going to face the problem. Who will face the problem? The Haji Biryani is going to face the problem because the consumer is going to uh, create so many allegation about their meat quality. They are going to create allegation about the rice quality or the spices they are going to use. In that case, আমার সাথে 50-60 বছরের সম্পর্ক থাকার পরেও আমাকে রেগুলারলি দেখতে হবে যে আমার যে রিকোয়ার্ড প্রোডাক্টটা দরকার, রিকোয়ার্ড মিট কোয়ালিটিটা দরকার, রিকোয়ার্ড স্পাইসেস গুলো দরকার, ওই অনুযায়ী ইন অর্ডার অনুযায়ী আমি পাচ্ছি কিনা। এটা কিন্তু মেনশন করার দায়িত্বই আমার। দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু we are going to create a strong relationship and we are going to maintain the suppliers evaluation also. ঠিক আছে, এটা ছিল হচ্ছে আসলে আমাদের এই যে কি ইন্ডিকেশন পড়েছি আমরা অ্যারাউন্ড মোর দেন 10 মেবি। এগুলো পড়ার মেইন রিজন হচ্ছে আসলে বা পারপাস হচ্ছে আসলে এই টু নো অ্যাবাউট দিস ইস্যু। তার মানে আমাদের আসলে ল্যাক্স বিহেভিয়ার করার সুযোগ নাই। উই আর গোইং টু আইডেন্টিফাই সাম cerebral decisions for our business purposes. It is going to be intrinsic one, এবং যেটা আমরা নিজেরা আইডেন্টিফাই করব, নিজেরা চুজ করব, নিজেরা সিলেক্ট করব, এবং আমার ফার্মের পারপাস এগুলোকে ইউজ করতে হবে। দো উই আর গোইং টু মেনটেন দ্য স্ট্রং রিলেশনশিপ। আমরা সাপ্লাইয়ের সাথে রিলেশনশিপ ব্রেকআপ করতে চাই না, বাট দিস অলসো ট্রু দ্যাট আমার রিকোয়ারমেন্ট সে ফুলফিল করতে পারছে কিনা এটা এনশিওর করার দায়িত্ব আবার কার? আমার উপর বর্তায়। ঠিক আছে, let's go into the next point. The point termed is suppliers evolution and certification. What does it mean? যে আমার যে রেসপেক্টিভ সাপ্লায়ার আছে ওকে আমি রেগুলারলি ইভালুয়েট করব, ওকে আমি সার্টিফাইড করব যে সে আমার যে বিজনেসের রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফুলফিল করছে কিনা, আমার ইভ্যালুয়েশনের সে কি সবসময় সাকসেসফুল হচ্ছে কিনা। বিকজ দেয়ার আর সো মেনি সাপ্লায়ার্স, ইট ইজ নট মাই ডিউটি টু মেনটেন দ্য রিলেশনশিপ ফর অ্যারাউন্ড 60 years with a businessman if he regularly fails to fulfill the demand of mine. In that case, আমাকে কিন্তু কি করতে হবে? উই মাস্ট টু ইভ্যালুয়েট ইট ফর পারফরমেন্স রাদার দেন থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য লং টার্ম রিলেশনশিপ। আগে তো আমার ব্যবসার কথা চিন্তা করতে হবে। আফটার দ্যাট ইউ আর গোইং টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রিলেশনশিপ। আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমি শুধু রিলেশনশিপের খাতিরে আমি সাপ্লাইকে কিছু বলতে পারছি না, সে যেমন ধরনের জিনিস পাচ্ছে আমি সেটা মেনে নিচ্ছি, তাহলে কিন্তু আমার বিজনেস কি হয়ে যাবে? বন্ধ হয়ে যাবে ইফ ইট ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড উইথ দ্য কাস্টমার। ঠিক আছে, এবং এটা হয়, এটা আমাদের আশেপাশে আমরা অনেক ধরনের বিজনেস দেখি। গ্রোসারি আইটেম বলেন, রেস্টুরেন্ট বিজনেস বলেন, হোয়াট সর্ট অফ ভেরিয়াস সর্ট অফ বিজনেস, এটা আমাদের ডেইলি লাইফে যে প্রোডাক্ট গুলো দেখি, দেখা যাচ্ছে প্রোডাক্টের অনেক ক্ষেত্রে ভেরিয়াবিলিটি হয়, যে আমার ভেরিয়েশন আসে। আমি যে ধরনের পণ্য ইউজ করে অভ্যস্ত, দেখা যাচ্ছে একটা লটে সেই পণ্যটা পাচ্ছি না। তার মানে হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট? যে আমার সাপ্লায়ার আসলে এখানে কি করেছে, ভুল করেছে। ইন দ্যাট কেস দ্য কাস্টমার ইজ গোইং টু ক্রিয়েট এলিগেশন অ্যাবাউট দেম, এবং যেটা আসলে আলটিমেটলি ক্রিয়েট এ ডিসাস্টার ফর দ্য রেসপেক্টিভ বিজনেস অলসো। Only the best suppliers are targeted as partners. Companies want to develop partnership with the best suppliers to leverage their expertise and technologies to create a competitive advantage. A supplier evaluation and certification process must be in place so that organizations can identify their best and most reliable suppliers. তার মানে আমি ইভালুয়েট করব, আমি সার্টিফাইড করব এই জন্যই টু ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট এন্ড মোস্ট রিলায়েবল সাপ্লায়ার্স। We never find out the most best and most reliable supplier based on their supply in due time, supply as per my requirement. Not only this, সে কিন্তু আমার প্রসেসের আন্ডারে যেতে হবে। And one of the goal of evaluating suppliers to determine suppliers is to determine if the supplier performance is according to the buyer's requirement or not. In that case, sourcing decisions are basically made based on fact and not perception of the supplier's capabilities. In that case, we can easily define the supplier certification as an organization's process for evaluating the quality system of key suppliers in an effort to eliminate the incoming inspection. This is very much important to know, and the certification process implies that a willingness on the part of the customers and suppliers to share goals, commitment, and the risk to improve the relationship. আমরা এক্ষেত্রে কিছু মেথড পড়বো অ্যাবাউট দ্য সাপ্লায়ার সার্টিফিকেশন প্রসেস। যেমন মনে দেখেন বলা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টিং অ্যান ইফেক্টিভ সাপ্লায়ার সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম ইজ ক্রিটিক্যাল টু রিডিউস দ্য সাপ্লায়ার বেস
And then long-term building long-term relationship, reducing the time spent on incoming inspection and improving delivery and responsiveness. And we're going to find some critical factors which are basically needed to the certification program. যেমন কিছু ফ্যাক্টর এখানে দেওয়া আছে, দেখেন বলা হচ্ছে no incoming product log rejection. It means আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি দেয়ার মাস্ট বি, আমার যে প্রোডাক্ট লট গুলো আমরা রেগুলার রিসিভ করছি, দা ইনকামিং প্রোডাক্ট লটের রিজেকশন রেট ইজ মাচ মোর লোয়ার দেন আদার সাপ্লায়ার। আমাকে এটা এনশিওর করতে হবে। যদি ফর এক্সাম্পল লেস দেন 0.5% ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট, নো ইনকামিং নন প্রোডাক্ট রিজেকশন, ইট মিনস দ্যাট ফর এক্সাম্পল দ্য লেট ডেলিভারি এবং ফর স্পেসিফাইড টাইম পিরিয়ড। আমাকে দেখতে হবে যে ওয়েদার আমার ফার্স্ট ওয়ান ইজ ওকে বাট দে মাস্ট হ্যাভ টু ডেলিভার ডিউ টাইম। No significant supplier production related negative incidents for a specified time period. This is also very much important. The ISO International Standard Organization, they must to maintain that they are whether they are going to be ISO 9001 or Q9000 certified in recent time or not. ISO 14001 is also certified is important if we want to know that the farm is basically worked with the environment or ensuring the sustainability. Then mutually agreed upon the set of clearly specified quality performance measures. Then fully documented process and quality system with cost controls and continuous improvement capabilities. And lastly, also suppliers process are stable and in control. It, it means that the certification is basically follow some several critical factors or critical or criteria which are going to be needed to be mentioned or to be followed by the respective buyer. ইস্যুস গুলো সে আমার যদি আমার এখন আমাকে দেখতে হবে আমার রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে কোন কোন ইস্যুস গুলো পড়ছে। আমার বিজনেসের সাথে 14001 ইজ নট রিলেটেড, তাহলে এটা আমার জন্য দরকার নাই। আমার বিজনেসের সাথে দেখা যাচ্ছে আইএসও 9001 ইজ রিকোয়ার্ড, ইন দ্যাট কেস আমাকে দেখতে হবে সে কত রিসেন্টলি তার সার্টিফিকেশনটা পেয়েছে। সে 20 বছর আগে পেয়েছে এবং সে 20 বছর আগে পাওয়ার পরে সে রিসেন্টলি তার বিজনেস ডিটোরিয়েট করেছে, এটা হলে হবে না। দে মাস্ট টু অনসাইট মেনটেন দ্য অনসাইট কোয়ালিটি সিস্টেম ইভালুয়েশন। মানে আমাকে ইস্যুস ক্রিয়েট করতে হবে যে আমার সাপ্লায়ার আসলে তার কাজগুলো কিভাবে করছে। এছাড়া আরেকটা ইস্যুস আছে যেখানে বলা হচ্ছে দ্য ওয়েটেড ক্রাইটেরিয়া এভালুয়েশন সিস্টেম। এখানে বলা হচ্ছে ওয়ান অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস ইভালুয়েটিং and certifying suppliers is to use the weighted criteria evaluation described in the step below. First of all, select the key dimension of performance mutually acceptable to both the suppliers and the customers. Mutually acceptable হতে পারে কিছু ডাইমেনশন আমরা সিলেক্ট করব। তারপর বলা হচ্ছে মনিটর এন্ড কালেক্ট পারফরমেন্স ডাটা for ensuring the weighted criteria, then assign weights to each dimension of performance based on their relative importance of the company's objectives. Respective company's objective অনুযায়ী we are going to weight the respective performance, এবং এটা কিন্তু ভেরি করে। কোন একটা ফার্মে দেখা যাচ্ছে একটা রেসপেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া ইজ গোইং টু বি ওয়েটেড 50%, ইন আদার কোম্পানি ইজ গোইং টু বি ওয়েটেড ফর অ্যারাউন্ড 20%. This will depend on the importance based on the company's objective. Then বলা হচ্ছে evaluate each of the performance measures on a rating between 0 to 100. It means আমাকে ইভালুয়েট করতে হবে যে আসলে আমার রেসপেক্টিভ সাপ্লায়ারটা সে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়েছে, এবং it basically indicating that if a firm is going to be containing 0 score, this basically indicating that he basically failed to meet any sort of intended purpose or performance. And 100% is basically indicating the exceptionally meeting all sort of purposes or objectives and performances. And ultimately, the multiply the dimensional ratings by their respective importance weights and then sum to overall weight score. এবং আমার যে আইডেন্টিফিকেশন গুলো থাকবে এগুলোর উপর বেস করে আমরা কি করব, আমরা ওয়েট করার পরে একটা টোটাল ওভারঅল ওয়েটেড স্কোর আইডেন্টিফাই করব। And then হচ্ছে we are going to classify the respective vendor based on their overall score. যেমন এক্সাম্পল বলা হচ্ছে less than 50 is basically termed as an unexpected. তারপরে 50 to 70 is conditional, 50 to 70 to 90 is certified, and greater than 90 is preferred. তার মানে আমার we are going to maintaining a long-term relationship, but we must have to ensure that in which classification the vendor is respectively or his overall scope. And lastly, the audit and ongoing certification review we also require. আমি একটা respective party is going to creating this, but it doesn't indicate that he is the ultimate one. সে যদিও respective supplier পক্ষের মানুষ হয়, তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো না। We don't overlook these issues. That's why the respective inspection and ongoing certification review is going to be regularly required for maintaining the relationship among the parties.
যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ফেডারেল মোগল ইজ এ কোম্পানি দ্যাট ইউজেস ওয়েটেড স্কোর টু ইভালুয়েট দিস সাপ্লায়ার। The company has a supply net scorecard ওয়েবসাইট। এবং অনেক ক্ষেত্রে ভেন্ডরকে ক্লাসিফিকেশন করার জন্য, সার্টিফিকেট করার জন্য, রেটিং করার জন্য, ওয়েটেড স্কোর বের করার জন্য অনেকে কিন্তু থার্ড পার্টির উপর নির্ভর করে থাকে, যে থার্ড পার্টি গুলো পেইড এবং দে আর গোইং টু ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, এবং তাদের স্বাধীন মতামত তারা প্রকাশ করে যে হাউ দ্য স্কোর ইজ গোইং টু বি রিকোয়ার্ড ফর দ্য রেসপেক্টিভ সাপ্লায়ার। That provides a supplier rating qualification and rates suppliers to into three main categories with the weight shown in parentheses. At first one is the delivery for 40%, quality for 40%, and supply cost savings suggestion is for 20%. তার মানে ফেডারেল মোগল দেখা যাচ্ছে কি করতেছে, তার রিকমেন্ড অনুযায়ী তার ডেলিভারি অফ দ্য সাপ্লায়ার, কোয়ালিটি অফ দ্য সাপ্লায়ার, সাপ্লায়ার কস্ট সেভিং কে সে তিনটা ভাগে ভাগ করে নিয়ে ওয়েটেড এভারেজ সেট করেছে। এখন এই ধরনের ওয়েট অনুযায়ী রেসপেক্টিভ কোম্পানি তার মতো করে কি করবে, তার সার্টিফিকেশন কাজগুলোকে সেট করে নিতে পারে। যেমন আমরা যদি এখানে একটু দেখি, আপনারা যদি দেখেন ফর এক্সাম্পল, এখানে আমরা যদি দেখি একটা সাপ্লায়ার ওভারঅল রেটিং কে, ফার্স্ট ওয়ান যেটা বলা হচ্ছে যে ডেলিভারি কোয়ালিটি এন্ড এফটিসিএ, যেটা এখানে আমাদের এখানে ছিল হচ্ছে আপনার কস্ট সেভিং, সাপ্লায়ার্স কস্ট সেভিং সাজেশনস। এবং আমরা এখানে যেটাকে বলছি হচ্ছে আরেকটা হতে পারে হচ্ছে সাপ্লাই চেইন সোর্স অফ সাস্টেইনেবিলিটি, আর সাপ্লাই চেইন কস্ট সাজেশন মানে তুমি আপনারা যেটা চাই ইন্ডিকেট করতে পারবেন অ্যাকর্ডিং টু ইটস রিকোয়ারমেন্ট। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে কোয়ালিটি ইজ গোইং টু বি segregated into two way. One is the supplier corrective action request, another one is the parts per million, এবং এই দুটোকে সিন্ডিকেট করা হচ্ছে 50% অনুযায়ী। তারপরে আমার এখানে পার্টস পার মিলিয়নে দেখা যাচ্ছে ডিফেক্টিভ রেটকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে। তারপরে এখানে করা হচ্ছে যে কোনো ডিফেক্টিভ রেট গুলো, কারেকশন রেট গুলো কিভাবে করা হচ্ছে, এগুলোকে আন্ডারে ওয়েট করে তারপরে আইডেন্টিফাই করা হয়ে থাকে। যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখি, কি বলা হচ্ছে, সাপ্লাই স্কোর কার্ড ইউজ ফর এক্সওয়াইজেড কোম্পানি। যদি আমরা ধরে নিই হচ্ছে দ্য রেসপেক্টিভ ওয়েট ইজ রিকোয়ার্ড ফর টেকনোলজি ইজ 10%, কোয়ালিটি ইজ ফর 25%, responsiveness is for 15%, delivery is for 15%, cost is for 15, environmental matters are for 5, and business is for 15, and all this weight is for 1. It means 100। এবং এখানে সে রেটিং এ অনুযায়ী সে কি পেয়েছে, স্কোর করেছে, আমি ওয়েট গুলোকে মাল্টিপ্লাই করে we are going to ultimately find out the final result is that the respective XYZ that company is going to be earned 88.25 results। ওকে, তার মানে এই ধরনের ওয়েতে আমরা কি করতে পারি, আমরা সাপ্লায়ার পারফরমেন্স কে ইভালুয়েট করতে পারি। উই ক্যান ইজিলি ক্রিয়েট অ্যান হোয়াট স্কোর কার্ড অফ দ্য রেসপেক্টিভ সাপ্লায়ার। ওকে, তাহলে আমরা লেটস গো অ্যাবাউট ট্রাই টু নো সামথিং রিগার্ডিং দ্য এক্সটার্নাল সার্টিফিকেশন মেথড। তাহলে আমরা যে একটু আগে এক্সটার্নাল সার্টিফিকেশনের কথা বলেছি, যেমন ISO 9000 এবং ISO 14000, এই জিনিসগুলো হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি এক্সটার্নাল সার্টিফিকেশন, এবং দে আর বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড। পুরো পৃথিবীতে ওরা অ্যাকসেপ্টেড, এবং তার জন্য তাদেরকে বেশ, এবং দে ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, এবং ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস যারা ফেয়ার ভাবে কাজ করে বলে তাদের সার্টিফিকেশনটাকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। আমরা এই সার্টিফিকেশন গুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি। যেমন ফার্স্ট ওয়ান বলা হচ্ছে ISO 9000। হোয়াট ইজ দ্য বেসিক মিনিং অফ ইট? এটা বলা হচ্ছে International Standard Organizations 9000, a series of management and quality assurance standards in design, development, production, restorations and service। তার মানে রেসপেক্টিভ যে প্রোডাক্ট, এটার ডিজাইন, এটার কোয়ালিটি, এটার ডেভেলপমেন্ট, এটার রেস্টোরেশন, এটার প্রোডাকশন, এটার সার্ভিস সম্পর্কে আসলে ISO 9000 কাজ করে থাকে। ISO 9000 family basically included ISO 9000 2015. It basically covers the basic concept and language. ISO 9001 2015 sets out the requirement for of a quality management system. ISO 9004 2009 basically indicating that how to make quality management system more efficient and effective. And ISO 19011 is also one of the part of the ISO 9000 family. In 2011 is basically set out the guidance on internal and external audits of quality management system। তার মানে এই ইস্যুস গুলোর মাধ্যমে, ইস্যুর করার মাধ্যমে কি করা হয়, ISO কে স্কোরিং করা হয়ে থাকে, ISO 9000 কে স্কোরিং করা হয়ে থাকে। এবং এখানে বলা হচ্ছে যে the European Union in 1992 adopted a plan that recognized ISO 9001 as a third-party classification. The result is that many European companies, as well as companies outside Europe, prefer suppliers with ISO 9001 certification। তার মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কি করে দিয়েছে, they have planned that they are going to recognize ISO 9001 এবং they are going to be on preference। তারপর তারপরে কি হচ্ছে, in most of the firm is going to generate or gather the respective certification system।
এখানে বলা হচ্ছে ISO 9001 সম্পর্কে ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মোর দেন 1 মিলিয়ন ISO 9000 সার্টিফিকেশন হ্যাভ বিন অ্যাওয়ার্ডেড। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে সব থেকে হাইয়েস্ট ইস্যু করা হয়েছে চায়না, অ্যারাউন্ড 292,000 আপ টু ডেট বিল, মনে করেন 2020 পর্যন্ত বা 19 পর্যন্ত। এটা এতদিনে আরো বেড়েছে। আর ইউএসএ তে আছে ওভার 33,000 সার্টিফিকেশন হ্যাভ বিন ইস্যুড। এবং চায়নার যে রেজাল্ট, এটা দেখা যাচ্ছে যে বেসিক্যালি কন্টেনিং 28.3% অফ দ্য টোটাল সার্টিফিকেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। Obtaining ISO 9000 certification provides further verification that the supplier has an established quality management system in place. ISO certification will lead organization to consistently deliver products that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements. A recent survey clearly showed that the primary result of seeking ISO 9000 certification is improved customer satisfaction also. তার মানে অনেক ক্ষেত্রে কাস্টমাররাও চায় যে এই ধরনের একটা সার্টিফিকেশন থাকলে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা অনেক ক্ষেত্রে কি করা যায়, ইমপ্রুভ করা যায়। তার মানে দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আমরা আমাদের বাংলাদেশেও কিছু কিছু ফার্ম আছে 9001 নিয়েছে, অনেকগুলো ফার্মে আমরা এটাকে খুব ভালোভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে দেখি যাতে কাস্টমাররা এটার প্রতি কি হয়, অ্যাট্রাক্টেড হয়। বিকজ ISO 9000 ইজ বেসিক্যালি মিনিং দ্যাট, যেটা আমরা একটু আগে বললাম, দে আর গোইং টু মেনটেন অর স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড ইন ডিজাইন অফ দ্য প্রোডাক্ট, কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট, ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট, প্রোডাকশন অফ দ্য প্রোডাক্ট, ইনস্টলেশন এন্ড সার্ভিস ইস্যুস। এরপরে হচ্ছে ISO 14000, যেটা বেসিক্যালি দরকার হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড ম্যাটার্স, যেখানে বলা হচ্ছে ফ্যামিলি অফ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ওয়াজ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস ইন 2004। এবং দেখা যাচ্ছে আপনার it was revised to make standard easier to understand and emphasize compliance and compatibility with ISO 9000 for businesses that wanted to combine their environmental and quality management system. এবং এটা বেসিক্যালি ইস্যু করা হয়েছে যেটা বললাম একটু আগে 2004-এ, যেখানে বলা হচ্ছে দ্য বেনিফিট অফ ইনভেস্টিং ইন এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম EMS based on ISO 14000 standards include the following. First one কি বলা হচ্ছে, demonstrate compliance with current and future statutory and regulatory requirements, increase the leadership involvement and engagement of employees, improve company reputation and confidence of stakeholders through strategic communication among the issues, then achieve strategic business aims by incorporating environmental issues into the business management, provide a competitive and financial advantage through improved efficiency and reduced cost, then encourage better environmental performance of suppliers by integrating them into the organizational business system. These are the basic issues that ISO 9000 standard is going to be maintained. আমরা এগুলো একটু নিজেরা পড়ে নেব। তাহলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ঠিক সেম দেখা যাচ্ছে, পুরো পৃথিবীতে অ্যারাউন্ড আপনার প্রায় 350,000, বর্তমানে হয়তো বা 350,000, এবং আপ টু 2020 ইজ অ্যারাউন্ড 319,324 সার্টিফিকেট হ্যাভ বিন ইস্যুড। এবং সিমিলারলি দেখা যাচ্ছে চায়না এন্ড জাপান আর দ্য টপ 2 কান্ট্রিজ। এবং বাংলাদেশেও বেশ কিছু ফার্ম আছে যারা ISO 14001 ইস্যুস করেছে। এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি নিয়ে থাকে হচ্ছে গার্মেন্টস কোম্পানিগুলো, যে তারা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস গুলো কতটুকু কভার করছে। কারণ একজন বিদেশি বায়ার যখন তার কোনোটা পার্চেস করতে চায়, সে কিন্তু দেখতে চায় যে আপনি এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি ওয়েতে প্রোডাক্টটা প্রডিউস করছে কিনা, আপনি সাস্টেনেবিলিটি ওয়েতে প্রোডাক্টটা প্রডিউস করছেন কিনা। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য রেসপেক্টিভ বিজনেস। ISO 14001 enable business management, employees, and external stakeholders to measure and improve the environmental impacts. This is the ultimate issue we have to know. তাহলে বোঝা গেছে about the external certification issues, ISO 9000 and ISO 14000. Please response. বুঝে জি গিয়েছে? স্যার, বোঝা গেছে। আচ্ছা, আমি কি খুব ফাস্ট যাচ্ছি নাকি আমার স্পিডটা ঠিক আছে? আমাকে একটু মাঝে মাঝে বলবেন। মানে আমি যে যাচ্ছি, আমি কি খুব স্পিডে যাচ্ছি, যে অ্যাজ ইউজুয়াল স্পিডে যাই ওই স্পিডে যাচ্ছি, নাকি ঠিক আছে, আপনাদের বোঝার আয়ত্তের মধ্যে আছে? ঠিক আছে স্যার। ওকে। কোনো ধরনের প্রবলেম হলে শেয়ার করবেন, কোনো একটা কনসেপ্ট যদি বুঝতে সুবিধা হয় আপনাদের নিজ দায়িত্বে একটু শেয়ার করবেন। ওকে, নাও লেটস গো ইনটু দ্য সাপ্লায়ার ডেভেলপমেন্ট। এখন তাহলে আমরা মনিটরিং এর ইস্যুস গুলো পড়লাম, আমরা সার্টিফিকেশন মেথড পড়লাম। নাও লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য সাপ্লায়ার ডেভেলপমেন্ট। সাপ্লায়ার ডেভেলপমেন্টের কাজেও কিন্তু রেসপেক্টিভ বায়ার ইজ গোইং টু ক্রিয়েট ইম্পর্টেন্ট রোল, প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল। এবং সে কি ধরনের কাজ করতে পারে, সে সাপ্লায়ার অনেক ধরনের আপনার আইডিয়া শেয়ার করতে পারে, নলেজ শেয়ার করতে পারে, ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারে ফর ডেভেলপমেন্ট পারপাস। Supply development is basically defined as a niche activity that a buyer undertakes to improve a supplier's performance and or capabilities to meet the supplier buyer's short or long-term supply needs.
তার মানে আমার বায়ারের সাপ্লাই, আমার শর্ট টার্ম লং টার্ম সাপ্লাই নিডস গুলো, রিকোয়ারমেন্টস গুলো ফুলফিল করার জন্য বেসিক্যালি দ্য অ্যাক্টিভিটি ইজ গোইং টু বি টেকেন বাই দ্য বায়ার টু ইমপ্রুভ দ্য সাপ্লায়ার পারফরমেন্স ইজ গোইং টু বি টার্মড অ্যাজ অ্যান সাপ্লায়ার ডেভেলপমেন্ট। তার মানে এটাকে নিবে, এটা বেসিক্যালি বায়ারে নিবে। এবং something like requirement of both financial and human resource investment, training of the suppliers personnel, investing in the suppliers operation and ongoing performance improvement basically required for the supplier development, and the development is going to be required regularly. A seven-step approach to supply development is outlined below. First of all, you to identify the critical goods and services, assess the relative importance of the goods and services from a strategic perspective. যখনই স্ট্র্যাটেজি চলে আসবে, ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, ইটস বেসিক্যালি ইন্ডিকেটিং দ্য ভিশন, মিশন, অবজেক্টিভ অফ দ্য রেসপেক্টিভ অর্গানাইজেশন। তার মানে অনেক ব্রড ওয়ে চিন্তা করা হয়ে থাকে। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু আইডেন্টিফাই দ্য ক্রিটিক্যাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস ফ্রম দ্য স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেক্টিভ ওয়ান। এবং গুডস এন্ড সার্ভিসেস দ্যাট আর পারচেজ ইন হাই ভলিউম ডু নট হ্যাভ গুড সাবস্টিটিউট and have limited sources of supply are considered strategic supplies। তার মানে আমি কোন ধরনের পণ্য কিনছি, আমি কোন ধরনের, এমন ধরনের পণ্য কিনছি যে ধরনের পণ্য আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমাকে ভলিউমের উপর বেস করে we will take our decision. Then one also identify critical suppliers who are not meeting the performance requirement। এই ধরনের ইস্যুস গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, যারা আসলে কি করতে পারছে না, not currently meeting the minimum performance in quality or on time delivery, cost, technology, or cycle time are targets for supplier development initiatives. Then also form a cross-functional supplier development team. It basically indicating the buyer must develop internal cross-functional team to arrive at a clear agreement on the supply development initiatives. তারপরে বলা হচ্ছে meet with the top management suppliers। এখানে কি বলা হচ্ছে দেখি, the buyers cross functional team meet the suppliers top management to discuss details of strategic alignment, supplier performance expectations and measurements, time frame for improvement and ongoing professionalism। And বলা হচ্ছে rank supplier development project, যে প্রজেক্ট গুলো নেওয়া হচ্ছে ওগুলোকে রেগুলারলি র্যাঙ্ক করা, এগুলোকে রেগুলারলি কি করা, evaluate করা in terms of feasibility, resource and time requirements, supply based alternatives also identified, and expected rate of return need to be identified also। যে আমি শুধু সাপ্লাই ডেভেলপমেন্ট করলাম বাট এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন ইজ নট ক্যালকুলেটেড। আমি সাপ্লাই ডেভেলপমেন্ট করতে পেরেছি বাট উই ডোন্ট কনসিডার দ্য কস্ট ম্যাটার, ইন দ্যাট কেস ইজ গোইং টু বি ক্রিয়েট এ ডিজাস্টার ফর দ্য রেসপেক্টিভ অর্গানাইজেশন। দেন বলা হচ্ছে ডিফাইন দ্য ডিটেলস অফ দ্য বায়ার্স এন্ড সাপ্লায়ার্স এগ্রিমেন্ট is basically reached in on the development project ranking. The buyer and supplier representative jointly decide on the performance metrics to be monitored, such as percent improvement in quality, delivery, and cycle time, and then monitor project status and modify strategies to ensure the continued success. Management has actively monitor progress, will promote exchange of information, and revise the development strategies of the condition audit. Then also it can be done, which is going to be ensured for supply development purpose, এবং এটা ইনিশিয়েট করা হয়েছে with Intel's এর মাধ্যমে। Intel কি করেছে, they have created supplier continuous quality improvement SCQI programs এর মাধ্যমে, এবং which basically cooperate wide program that utilizes critical Intel supply management tools and processes to drive continuous improvement in supplier's overall performance and business। Intel একটা নিজেদের মতো করে কি করেছে, SCQI ক্রিয়েট করেছে এবং সাপ্লায়ারের কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট ক্রিয়েট জন্য যেখানে তারা কি করছে, they are going to identify the improvement of supply overall performance and business এবং ensuring the cost of the respective product। এখানে কি করছে, according to the Intel, the SCQI program accomplishes the following। কি কি বলা হচ্ছে দেখেন, একটু দেখে নিবেন আপনারা। establishes aligned goals, indicators and metrics, enable benchmarking of supplier performance, identifies potential quality issues before they impact Intel, driver supplier agility and ability to provide leading edge products and services, matures critical Intel supplier relationship, encourages collaborative agreements, team problem resolution and two-way continuous learning, encourages continuous improvement throughout the year, and lastly provides data to support supplier recognition। তার মানে Intel তার ফার্মের রিকমেন্ড অনুযায়ী they have created their own SCQI। তার মানে according to the business nature, respective business can create their own issues, own development mechanism of the suppliers। তাহলে আমরা এরপর চলে যাচ্ছি, we have got a clear idea regarding the supplier development methods বা মডেল। আমরা এখানে আসলে কিছু ইস্যুস দেওয়া আছে, যেখানে এক্সাম্পল গুলো দেওয়া আছে, আপনারা একটু প্রত্যেকটা ইস্যুস এক্সাম্পল গুলো দেখবেন। এবং সারপ্রাইজিংলি you are going to be surprised to know that
যে বাংলাদেশের একটা এক্সাম্পল কিন্তু এখানে দেয়া আছে। আমরা একটা পেজে গিয়ে এটাকে দেখতে পাবো যে তার মানে the respective book is basically written based on relative or relevant cases of the entire world, পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন কেস নিয়ে আসলে এটা প্রিপেয়ার করা হয়েছে। এন্ড দেন লাস্টলি এরপরে বলা হচ্ছে আমরা সাপ্লায়ার ডেভেলপমেন্ট করেছি, এরপরে হচ্ছে সাপ্লায়ার রিকগনিশন প্রোগ্রাম। আমরা এখানে দেখি কি বলা হচ্ছে, as part of the Intel's SCQI program, there are three recognition awards are required. They have chosen or they have identified. First one হচ্ছে Certified Supplier Award, CSA। আমরা তো সার্টিফিকেট, আমরা সাপ্লায়ারকে ডেভেলপ করেছি, সাপ্লায়ারকে ইভালুয়েট করেছি। এখন আমরা সাপ্লায়ারকে তাদের মোটিভেশনের জন্য উই আর টু রিকগনাইজ দেম, আমরা তাদেরকে রিওয়ার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। এবং ইট ক্যান বি ডান ইন থ্রি ওয়েজ, যেটা হচ্ছে গোইং টু ফাইন্ড আউট ফলোইং উইথ দ্য হেল্প অফ Intel's SCQI প্রোগ্রাম। একটা বলা হচ্ছে সার্টিফাইড সাপ্লায়ার অ্যাওয়ার্ড, Preferred Supplier Quality Supplier PQS Award, and Supplier Continuous Quality Improvement SCQI Award। এখানে তিনটা ইস্যুস কিসের উপর বেস করে দেওয়া হচ্ছে এগুলো একটু দেওয়া আছে। যেমন বলা হচ্ছে, আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে সার্টিফাইড সাপ্লায়ার অ্যাওয়ার্ড is basically given to suppliers who consistently meet the Intel's expectation and have proven a commitment to continuous improvement। আর PQS বলতে for outstanding commitment to quality, excellent performance and excellence in meeting and exceeding high expectation and tough performance goals। And SCQA award বলতেছে which was the most prestigious of Intel's three recognition award is given suppliers who have at least 95% on performance and the capability to meet cost, quality, availability, delivery, technology, environmental, social and governance goals। এগুলোর মাধ্যমে যে এনশিওর করতে পারে they are going to be awarded according to their performance। এবং এটাতে কি হয়, রেসপেক্টিভ সাপ্লায়াররা মোটিভেটেড হয়, they are going to work hard for continuous development of their respective products। To qualify for a number one award, the supplier must have to meet some following criteria। বলা হচ্ছে কি, have a supplier rating index of 96% or better in the fourth calendar quarter of the reporting year। তারপরে বলা হচ্ছে মাস্ট হ্যাভ এ রেসিপিয়েন্ট অফ দ্য স্পিরিট অফ এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড এনুয়াল অ্যাওয়ার্ড গিভেন বাই দ্য হরমেল ফুড। এখানে হরমেলের, এখানে একটা এক্সাম্পল চলে আছে কিসের, আমরা চলে গেছি এখন হরমেল ফুড কর্পোরেশন এর আমরা নাম্বার ওয়ান অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে। তারা তাদের মতো করে কি করে অ্যাওয়ার্ড গুলো ইস্যু করে থাকে। তারপর বলা হচ্ছে মিট এডিশনাল রিকোয়ারমেন্টস ইন দ্য এরিয়াস অফ নাম্বার অফ প্রোডাক্ট সোল্ড বাই দ্য সাপ্লায়ার্স টু হরমেল ফুডস ইন ডলার্স of exposures and deliveries to Hormel Foods। তারপরে এই ইন্ডাস্ট্রি ক্যাটেগরিজ দে আর গোইং টু অ্যাওয়ার্ড দ্য নাম্বার ওয়ান অ্যাওয়ার্ড অফ দ্য সাপ্লায়ার্স। তার মানে রেসপেক্টিভ বিজনেস তাদের মতো করে তারা অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম চালু করেছে। ইভেন বাংলাদেশেও অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম আছে, যেমন মনে করেন বেসিক্যালি ফলো করে থাকে হচ্ছে মাল্টিনেশনাল ফার্ম গুলো। এবং মাল্টিনেশনাল ফার্ম গুলোর সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে লোকাল ফার্ম গুলো যারা একটু কর্পোরেট কালচার মেনটেন করে থাকে, তারাও এই জিনিসগুলো আসলে এনশিওর করছে যাতে একটা স্ট্রং সাপ্লায়ার বিল্ডার রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করা পসিবল হয়। এবং এই ইস্যুস গুলোকে এনশিওর করার জন্য ইভালুয়েশন বলেন, মেকানিজম বলেন, ইস্যুস বলেন, রিকগনিশন বলেন, তারপরে আমার যে ইস্যুস গুলো আছে এগুলোকে মেনটেন করার জন্য উই মাস্ট টু বিল্ড আপ এ রিলেশনশিপ সফটওয়্যার, যেটাকে বলা হয় সাপ্লায়ার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। ইট ইজ গোইং টু বি জেনারেটেড ইনক্রিজিং অ্যাটেনশন among the firms actively practicing supply chain management। It basically encompasses a broad suite of capabilities that facilitate collaboration, sourcing, transaction, execution, performance monitoring between an organization and its trading partners। The supplier leverages the latest technology capabilities to integrate and enhance supplier-oriented process along the supply chain, has designed to source and source to contract and procure to pay। তিনটা কাজের মাধ্যমে করতে পারে, একটা হচ্ছে ডিজাইন টু সোর্স, সোর্স টু কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউর টু পে। এবং এই ধরনের রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট গুলো আসলে বেসিক্যালি সফটওয়্যার বেসড এন্ড দে আর গোইং টু ডিপেন্ডেন্ট অন থার্ড পার্টি সলিউশন। The success of e-procurement, which has a predominantly internal focus, created the need for a SRM solution for managing the supply side of an organization's supply chain। আমরা কিছু এখানে এক্সাম্পল দেখছি, those who are going to offering SRM software, যেমন ZDA সফটওয়্যার গ্রুপ ইনকর্পোরেশন, তাদের অনেকগুলো কাস্টমার আছে পুরো পৃথিবীতে। যারা যারা ওদের কাস্টমার আছে এয়ারবাস, তারপরে মনে করেন এরপরে থাকলো ওরাকল, ওরাকলের অনেকগুলো কাস্টমার আছে। স্যাপ, স্যাপের অনেকগুলো কাস্টমার আছে, যারা কি করছেন, যারা তাদের থেকে সফটওয়্যার রিলেটেড ইস্যুস গুলো বা সাপোর্ট গুলো নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে মেনি অর্গানাইজেশনস আর ইনভেস্টিং ইন এসআরএম সফটওয়্যার। এবং এটা মনে রাখবেন যে সফটওয়্যার রিলেটেড ইস্যুস গুলো আসলে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে থাকে।
তার জন্য আমরা মানে এবং তার মানে ইনভেস্টমেন্ট এমনই হবে তার বিজনেসের ভলিউমের উপর, তার বিজনেসের নেচারের উপর, তার সাপ্লায়ারের ইম্পর্টেন্সের উপর বেস করে আসলে সফটওয়্যার ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্টটা করা হয়ে থাকে। Many organizations have investing in some software modules due to wealth in information that can be derived from this system. And SRM software can organize supplier information and provide answers to questions such as who are our current suppliers? Are they our high set of suppliers? Who are our best suppliers and what are their competitive rankings? What are our suppliers' performance with respect on time delivery, quality, and cost? Can we consolidate our buying to achieve greater scale of economies? Then বলা হচ্ছে, do we have consistency in suppliers and performance across different locations and facilities? And what goods services do we purchase and what purchase parts can be reused in new designs? এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আনসার গুলো আমরা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে পেতে পারি। যেমন একটা বলা হচ্ছে, একটা ফার্ম রিসার্চ ফার্মে হ্যাজ আইডেন্টিফাইড 5 tenets for the ARM system। একটা বলা হচ্ছে automation of transactional process between an organization and its supplier is very much important to ensure or to generate or to inaugurate SRM software. Then integration between the parties, integration between the process, integration between the department, also important for the internal users and external partners. Then visibility of the information and process flow between the organization is also very much important, that the views are customized by role and aggregated via a single portal. Then collaboration through information sharing and suppliers' ability to input information directly into the organization's supply chain information system. And then optimization of processes and decision making through enhanced analytical tools such as OLAP, online analytical processing tools, and with migration toward more dynamic optimization tool in the future. There are basically two types of SRM are basically used. First one is the transactional SRM, and another one is the analytic SRM. Transactional SRM বলা হচ্ছে enables an organization track supplier interaction such as order planning, order payment, and return, and the volume of transaction involved may result in independent systems maintained by geographic region or business lines. আর analytic SRM এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে allows the company to analyze complete supplier base. The analysis provides answer to questions such as which supplier should the company develop long-term relationship with, which supplier would make the companies more profitable. This sort of answer is going to be taken from the analytics of SRM. এবং অ্যানালিটিক্স এর আসলে কি করে, দে আর বেসিক্যালি অ্যানালাইসিস এবং দা ক্রিয়েট অর কমপ্লিট অ্যানালাইজ এন্ড দা কমপ্লিট সাপ্লায়ার বেস। তারা তাদের অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এই ধরনের কোশ্চেন গুলো আনসার পাওয়া যায়, যে আমি কারোর সাথে আসলে লং টার্ম রিলেশনশিপে যাওয়া উচিত বা উচিত না, কার সাথে সম্পর্কে গেলে আমার ফার্ম হিউজ প্রফিটেবল হবে আর কি, হ্যাঁ, প্রফিট জেনারেট করতে পারবে। আর ট্রানজেকশন তো বুঝলামই, যেখানে হচ্ছে যা শুধু কি করে এনশিওর করে যে তারা শুধু অর্ডার প্ল্যানিং করে, অর্ডার পেমেন্ট করে, রিটার্ন করে, এগুলোকে এনশিওর করে থাকে। এই ধরনের দুই ধরনের এসআরএম গুলো সাধারণত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিস্টেমে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ওকে, দেখি আমরা এখন আমাদের এখানে ইস্যুগুলোতে যেটা আমরা অলরেডি পড়ে আসছি, সাপ্লাই চেইন, সাপ্লায়ার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। আমরা এখানে যে 5টা কি পয়েন্টস রিকোয়ার্ড ফর এসআরএম সিস্টেম, উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড অ্যাবাউট দিস ম্যাটার নাও। তারপরে হচ্ছে আমরা কোন কোন ধরনের সফটওয়্যার গুলো ইউজ করা থাকে, আমরা কিছু সফটওয়্যার নাম এখানে দিয়েছি। তারপরে হচ্ছে আমরা হোয়াট সর্ট অফ ট্রেন্ড ইন সাপ্লায়ার ম্যানেজমেন্ট নাও, আমরা একটু ট্রেন্ডটা নিয়ে দেখি। বর্তমানে ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে সোর্সিং এন্ড প্রকিউরমেন্ট আর ইনক্রিজিং ইন ইম্পর্টেন্স ইন অর্গানাইজেশন। দে আর বিকামিং নাও মাচ মোর স্ট্র্যাটেজিক। তার মানে এটা আসলে কোম্পানির মেইন স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন গুলো একটা হয়ে গেছে এখন সোর্সিং এন্ড প্রকিউরমেন্ট। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ট্রেন্ড অফ টুডেস বিজনেস। Another one is said that more companies expect more cost reduction to come from their procurement functions. This is also one of the important tools. And staff is being reallocated from low-level transaction activities to more strategic and higher value-added positions. And then বলা হচ্ছে companies with effective transaction activities tend to reduce cost better and have strategic and automated systems. These are the basic trends in supplier relationship management in today's business world. তাহলে এটা হচ্ছে this is the basically the last topic of our chapter, of this chapter, and we are going to end our third chapter. বলেন যে what is your opinion about the third chapter? কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়েছে বা ওভারঅল একটা আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে কিনা? আপনাদের ভিউজ গুলো শেয়ার করেন প্লিজ। মোটামুটি কি আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে about the business, about the topics, about the chapter? একটা আইডিয়া ক্লিয়ার হয়েছে?
স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলো। স্যার ওই আমাদের লাস্ট ক্লাসে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স পড়াইছিলেন না? জি, ওখানে প্রি ট্রানজাকশন, ট্রানজাকশন আর পোস্ট ট্রানজাকশন এগুলো একটু যদি এলাবোরেট করতেন আর একটু। অবশ্যই। আমরা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্সটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়েছি যে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স আসলে আমাদের কেন দরকার বা হোয়াট আর দ্য মেইন পারপাসেস। আমরা যদি চলে যাই আমাদের বইতে, তাহলে আমরা যেটা দেখছি, ফার্স্ট ওয়ান আমরা একটু পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্সটাকে বোঝার চেষ্টা করি। Basically, measures related to quality, cost, delivery, and flexibility have traditionally been used to evaluate how well suppliers are doing. তার মানে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা কেন ইউজ করছি? টু ইমপ্রুভ দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য রেসপেক্টিভ সাপ্লায়ার্স, অর হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স দে হ্যাভ, এটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্সকে ব্যবহার করছি। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে ওভার দ্য পাস্ট সেভারাল ইয়ার্স টোটাল কস্ট অফ ওনারশিপ, a broad-based performance metrics have been widely discussed in supply chain literature. TCO, এবং TCO basically defined as the combination of the purchase or acquisition price of a good or service and additional cost incurred before or after product or delivery or service delivery. আমরা কি বলা হচ্ছে TCO টাকে বুঝি, টোটাল কস্ট অফ বলা হচ্ছে the combination of the purchase or acquisition price of a good or service and additional cost incurred before or after the product or service delivery। তার মানে একদম আমার ডেলিভারি প্রোডাক্ট অর্ডারের আগে হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যত ধরনের কস্ট আছে ওগুলোর রিকুইজিশন রিলেটেড কস্ট, প্রাইসের কস্ট, সার্ভিসের সবগুলো মিলাই হচ্ছে আমরা টোটাল কস্ট অফ ওনারশিপটাকে এনশিওর করে থাকি। এবং এই কস্টের বেস করে আমরা কস্টকে তিন ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে প্রি ট্রানজাকশন, একটা হচ্ছে ট্রানজাকশন, একটা হচ্ছে পোস্ট ট্রানজাকশন কস্ট। এখানে কি বলা হচ্ছে, দিস কস্ট আর ইনকার্ড প্রায়ার টু অর্ডার অ্যান্ড রিসিপ্ট অফ দ্য পারচেজ গুডস। মানে আমরা অর্ডার দেওয়ার আগে এবং অর্ডার রিসিভ করার আগে যে কস্টটা ইনকার্ড হয় এটাকে বলা হয় প্রি ট্রানজাকশন কস্ট। যেমন এক্সাম্পলস অফ দ্য কস্ট অফ সার্টিফাইং or training the suppliers, investigating alternative sources of supplier and delivery option for new suppliers। তার মানে আমি সাপ্লায়ার থেকে অর্ডার দেওয়ার আগে তো সাপ্লায়ারকে সার্টিফাই করবো। এই সার্টিফিকেশনের যে কস্টটা হতে পারে, একজন রেসপেক্টিভ সাপ্লায়ারের কাছে আমার কি ডিমান্ড, ওই ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করার জন্য সাপ্লায়ারের যদি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়, এই ট্রেনিং এর বাবদ যে খরচটা হতে পারে, কোন একটা ইনভেস্টিগেশন বাবদ, মানে ইনভেস্টিগেটিং ফর অল্টারনেটিভ সোর্সেস অফ সাপ্লাই বাবদ যে খরচটা হতে পারে, অথবা ডেলিভারি অপশন কেমন হওয়া উচিত ফর দ্য নিউ সাপ্লায়ার এই রিলেটেড। তার মানে আমি অর্ডার প্লেস করার আগে আমার যে কস্টটা হবে ইট উইল বি টার্মড অ্যাজ এন প্রি ট্রানজাকশন কস্ট। আর ট্রানজাকশন কস্ট হচ্ছে, ট্রানজাকশন কস্ট বুঝতে পারতেছি আমি প্রি ট্রানজাকশন কস্ট পাস করেছি, পাস করার পরে আমার কি হয়েছে, এরপরে হচ্ছে পারচেস প্রাইস, প্রিপারেশন অফ অর্ডার এন্ড ডেলিভারি কস্ট। এই তিনটা হচ্ছে বেসিক্যালি রিলেটেড উইথ দ্য ট্রানজাকশন কস্ট। যে কস্টটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইনকার্ড ওয়েন দ্য ট্রানজাকশন হ্যাজ বিন প্লেসড। ট্রানজাকশনটা প্লেস করার পরে আমি পারচেস প্রাইস, পণ্যটার যে পারচেস প্রাইস দিচ্ছি, আমার যে অর্ডারের যে প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে, ডেলিভারি যে কস্টটা আছে, আর কিছু এক্সপেন্স আছে যেগুলো ট্রানজাকশন কস্ট ইনকার হওয়ার পরে আফটার রিসিভিং দ্য গুডস, there is going to be and the respective goods is going to be the under the possession of the respective buyer। এই ধরনের ক্ষেত্রে যে এক্সপেন্স গুলো হয়ে থাকে, যেমন মনে করেন দেয়ার আর সাম ফিল্ড ফেলিওরস, কোম্পানিজ গুডউইল, মেনটেন্যান্স কস্ট এন্ড ওয়ারেন্টি কস্ট, অনেক ক্ষেত্রে আফটার সেলস কস্ট থেকে থাকে। তার মানে আমার এই প্রি ট্রানজাকশন পোস্ট ট্রানজাকশন কস্ট হচ্ছে কি, আমি পণ্যটা আনার পরে আমার যদি কোনো ধরনের ফেলিওর রিলেটেড থাকে, রিজেকশন রেট থাকে, যে ধরনের ইস্যুস গুলো ফেল করছে ওটার যে কস্টটা, এটা একটা কোম্পানিজ এর যে গুডউইল রেপুটেশন রিলেটেড যে কস্ট, এটা হচ্ছে আমি ট্রানজাকশনটা কমপ্লিট হওয়ার পরে অ্যারাইজ করবে এটা রিলেটেড যে কস্টটা, এটা পণ্যগুলোকে বা আমার ইস্যুস গুলোকে মেনটেন্যান্স বাবদ যে কস্ট বা পণ্যের ওয়ারেন্টি বাবদ যে কস্ট, এই রিলেটেড যে কস্ট গুলো দিতে হবে, ইনকার করতে হবে, অথবা আফটার সেল সার্ভিস রিলেটেড কস্ট যেগুলো হবে, ইট উইল বি টার্মড অ্যাজ এন পোস্ট ট্রানজাকশন কস্ট। তার মানে খুব সহজ, আমি পণ্য পারচেস করব, পারচেস করার আগে যে কস্ট হবে ওগুলো হবে প্রি ট্রানজাকশন কস্ট। পারচেস কালীন সময় যে কস্ট হবে ইট উইল বি ট্রানজাকশন কস্ট। পারচেস করার পরে যে কস্ট গুলো হবে এটাকে হবে হচ্ছে পোস্ট ট্রানজাকশন কস্ট। বুঝা গেছে ইরফাত? জি স্যার, বুঝছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আর কারো কোনো কোয়েরি আছে বা কোশ্চেন আছে অ্যাবাউট দিস চ্যাপ্টার বা অ্যাবাউট এনি টপিকস অফ দ্য রেসপেক্টিভ চ্যাপ্টার? কারো কোনো কোয়েরিজ আপনি একটু পড়ে নেবেন। আচ্ছা, একটা রেসপন্স করেন দেখি, বলেন তো কি মনে হচ্ছে, পড়া কি কম না বেশি? স্যার বেশি।
বেশি। আপনারা যেভাবে সবাই চুপ আসছেন, আমি মনে হচ্ছে পড়া কম হয়ে যাচ্ছে, আরো বেশি পড়া বলে চিন্তা করছি। অনেক চুপ আপনারা। ওকে, আমরা তাহলে ফোর্থ চ্যাপ্টার শুরু করি। আমরা উই হ্যাভ অলরেডি কমপ্লিটেড আওয়ার থার্ড চ্যাপ্টার। ইটস এ ভেরি গুড নিউজ ফর আস। এবং আমাদের সিলেবাস আছে এরকম 13 চ্যাপ্টার্স, আমাদেরকে সবগুলো চ্যাপ্টারই কভার করতে হবে। যা কভার করার পরে উই আর গোইং টু প্রোভাইড ইউ মিনিমাম আইডিয়া রিগার্ডিং আওয়ার কোশ্চেন প্যাটার্ন। আমরা কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে আইডিয়া দেবো একটা। যদি ইউনিভার্সিটি ফুল ফ্লেজে রান করতো তাহলে আমরা কিন্তু এই চ্যাপ্টার গুলো শেষ হওয়ার পরে একটা সিটি নিয়ে সিচুয়েশনে পৌঁছে গেছি আর কি। আচ্ছা, অনেক তো পড়ালেখা করলাম। এই যে আপনাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম, কি পোস্টার প্রেজেন্টেশন, আপনারা মনে হয় নেগেটিভ না? সবাই নেগেটিভ অ্যাবাউট দিস ম্যাটার? মানে আপনাদের রেসপন্স কি, নেগেটিভ না পজিটিভ? বুঝিনি। বলেন। মানে আপনারা কি, মানে আপনারা কি অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে আমরা পড়ি, আমরা ক্লাস টেস্ট নিই, আমরা যে ম্যাথ গুলো আপনাদেরকে বাসায় কিছু প্র্যাকটিস করতে বলছি, ওগুলো যে হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট রেখে জমা দিতে বলছি, এই ধরনের কাজগুলোতে স্যাটিসফাইড? নাকি ওই প্রেজেন্টেশনটার ব্যাপারে আপনারা চিন্তা করছেন, নাকি ওটা শেষ, ওটার ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহ নেই? বলেন, আপনারা যেটা বলবেন আমি ওটাই করবো। আমি মানে কোনো ধরনের ইয়া দিব না, বলেন। মানে আপনাদের মতামতটা একটু শেয়ার করেন আর কি। কারো কোনো আওয়াজ নেই। না না, আমি কাউকে বকাঝকা দিব না বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই। আপনারা যেটা মতামত এটা শেয়ার করেন। মানে যেটা আপনারা চিন্তা করছেন এটা শেয়ার করেন। আপনারা কি সবাই মিলে আলোচনা করেছেন? কি ডিসিশনে আপনারা গিয়েছেন? আমাকে জানানো হয়নি তো। রায়হান আছে? রায়হান? জি স্যার, আছে স্যার। হ্যাঁ, কি রায়হান, তোমাদের কি অবস্থা, মানে কি এই ডিসিশন নিচ্ছ বিষয়টার তোমরা? মধ্যে আমি স্যার জানানো হয়ে গেছে আমাদের অনেকে বলতেছিল হচ্ছে কিছু পক্ষে আছে কিছু লোক অনেকে বলতেছিল হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু এমবিএতে অনেকে বিভিন্ন দিকে জব প্রিপারেশন বা অনেকে সিএফআর বা চাকরি জ্ঞাতা আছে। তো সেক্ষেত্রে বলতেছিল সিটি দিলে সবাই ওই ফিক্স টাইমে এসে সিটি গুলো দিতে পারবে। তো সেক্ষেত্রে সবাই বলতেছিল সিটি নিতে আর কি। আমি আর একটু টাইম নিয়ে হয়তো আপনাকে জানাতাম এই ইয়ার মধ্যে, মানে জানাইতে পারি আর কি। তো কিছু আচ্ছা, ঠিক পক্ষ আছে। হচ্ছে প্রেফার ইয়া হোক, আর কিছু চাচ্ছে হচ্ছে মানে সিটি হোক। তবে যারা সিটি যাচ্ছে তারা বলতেছে এটা আর কি, যা সিটি হলে এসে আমরা প্রিপারেশন নিয়ে এটা দিতে পারলাম। ও, আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের একটু একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা আমরা ফোকাস করি। আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছে 8-9 থেকে। আমাদের কি ক্লাস আসলে 8-9 থেকে শুরু হয়েছে? 8-9 থেকে শুরু হয়েছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ 8-9 স্যার, থেকে 9 তারিখ। হ্যাঁ স্যার, 9 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে স্যার। ওকে। আর আমাদের ক্লাস শেষ হবে হচ্ছে 5-12। তার মানে আমাদের হাতে আছে বেসিক্যালি আর 2 মাস বলা যায়। 2 মাসের মধ্যে আবার দুর্গাপূজার বন্ধ আছে সপ্তাহখানেকের মতো। এটা ছাড়া আমাদের ক্লাস বলা যায় আপনার আর তাহলে আমরা এই তো 2 মাসের মধ্যে ক্লাস ধরা যায় যে আমাদের ফর্ম কাজ হবে, ফর্ম ফিল আপের কাজ শুরু হয়ে বললো নভেম্বরে। পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য তারিখ হচ্ছে 15-12। তার মানে আমাদের হাতে 2 মাস সময় আছে। 2 মান্থ ইজ ইনাফ ফর মি টু ফিনিশ দ্য সিলেবাস, আমার জন্য ইনাফ। আমরা ইনশাল্লাহ খুব ভালো পজিশনে আছি। আমরা ইনশাল্লাহ ডি টাইমে চেষ্টা করবো আপনার সিলেবাস শেষ করে দিতে, আরো আগে, মানে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের আগে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো, যাতে আপনারা বাসায় একটু কি করতে পারেন, পড়ালেখা বা প্রিপারেশন নিতে পারেন। ঠিক আছে? ওকে, লেটস স্টার্ট দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার নেমড এজ ইথিক্যাল এন্ড সাস্টেনেবল সোর্সিং। আমরা, এটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ চ্যাপ্টার। তাহলে এটা চ্যাপ্টারটার ইস্যুস দেখে বুঝতে পারছি we are going to discuss about the sustainable sourcing এবং we also discuss about the ethical sourcing. এখন আমরা এই ইস্যুস গুলোকে একটু elaborately বোঝার চেষ্টা করবো যে আসলে what is the meaning of ethical sourcing এবং how it basically work। আমরা এই ইস্যুস গুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবো। যেমন দেখেন, ইন্ট্রোডাকশন কি বলা হচ্ছে, as global population growth, the increasing awareness of environmental issues and consumers desires for better corporate responsibility have been combined to place unprecedented pressures on company personnel to effectively manage the farm and its supply chain. একটা জিনিস বলেন, বললো কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, আমরা যেটাকে বলি সিএসআর। আমরা সিএসআর বলতে আসলে কি বুঝি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিএসআর? কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি বলতে আমরা কি বুঝি? স্যার, প্রত্যেকটা কোম্পানির হচ্ছে স্যার দেশের প্রতি কিছু মানে করার যে জায়গাটা সেটাকে আর কি সিএসআর ধারা প্রকাশ করা হয়, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি।
যেমন হচ্ছে স্যার অনেকেই যে বিভিন্ন বন্যার্থীদেরকে ত্রাণ দেয়, এটা তারা সিএসআর ফান্ড থেকে দেয়। তো ওইখানে হচ্ছে ওরা একটা এটাকে রেকর্ড রাখে। আবার হচ্ছে আপনার এটা যখন যখন ট্যাক্স রিটার্ন দেওয়া হয় তখন এই জিনিসগুলো শো করতে হয় আর কি, যে তারা সিএসআর এ কতটুকু ব্যয় করছে। তো ওটার উপর বেস করে যতটুকু জানি স্যার একটা রিবেট পাওয়া যায় আর কি স্যার। তাহলে আপনি যেটা বললেন একটা আপনি বলছেন ঠিক আছে, একটু ন্যারো সেন্সে বলছেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, বললেন যেমন মনে করেন বন্যার্থদের কথা বললেন যে বন্যার্থদের জন্য এখন মনে করেন বাংলাদেশে এখন যে ইস্যুস গুলো হয়, ন্যাচারাল ডিজাস্টার গুলো, ওগুলো অনেক ক্ষেত্রে আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি শুনছি বা জানছি হচ্ছে ম্যান মেড। যেমন মনে করেন গ্রিন হাউস ইস্যুস, কার্বন ইমিশন, এই ম্যাটার গুলোর কারণে আসলে কি হচ্ছে, আমার এই রিলেটেড ন্যাচারাল ডিজাস্টার গুলো খুব বেড়ে গেছে। এই যে মনে করেন সেপ্টেম্বরের শেষ এখন মনে হচ্ছে মেঘলা করতেছে, বৃষ্টি পড়তেছে, তার মানে আমার ওয়েদারে একটা সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ আসছে, একটা হিউজ চেঞ্জ। ওয়েদার চেঞ্জের যে ইস্যুস গুলো, বা গরম পড়লে ভয়ঙ্কর রকমের গরম পড়ছে, আবার ভোরাতে ঠান্ডা পড়ছে, মানে ওয়েদারটা খুব বিরূপ আচরণ করছে। আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, তাহলে আপনি বললেন হচ্ছে এই ধরনের যে ন্যাচারাল ডিজাস্টার গুলো হবে, এই ডিজাস্টার গুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওরা একটা ভূমিকা পালন করে থাকে যে সমাজের সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য। এখন এটাও তো সত্যি কথা যে ফার্ম গুলো আসলে এই ন্যাচারাল ডিজাস্টার গুলো ক্রিয়েট করার পেছনে রোল প্লে করে, ঠিক না? এটা কি একটু ব্রড সেন্স চিন্তা করলে এটা কি সত্যি নয়? মনে করেন পৃথিবীতে যত বড় বড় ফার্ম আছে, বড় বড় ডেভেলপড কান্ট্রিজ আছে, তারাই তো আসলে বলা হচ্ছে কার্বন ইমিশন, বলা হচ্ছে আমার যে গ্রিন হাউস ইফেক্টের যে ম্যাটার গুলো আমরা ফেস করছি, এই ইস্যুস গুলোর পিছনে তো ওরাই দায়ী। তার মানে তারা যদি চেষ্টা করে যে মাছ মোর গ্রিনার ওয়েতে, মাছ মোর সাস্টেনেবল ওয়েতে, মাছ মোর মনে করেন এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি ওয়েতে যদি তারা প্রোডাক্টটাকে প্রডিউস করে, তাহলে এনভায়রনমেন্টের বা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ওদিকেও কি বাড়ানো সম্ভব নয়? এটা কি মনে হয় না? এটাও পসিবল, ঠিক না? যে তাদের যে জি বিজনেস স্যার। মেকানিজম, তাদের যে বিজনেস মেকানিজম, এই বিজনেস মেকানিজম যদি তারা চেষ্টা, এখন মনে করেন আমি একটা ব্রিকফিল্ড, আমার এলাকার ব্রিকফিল্ড খুব ভালো ব্যবসা করে, সে পুরো এলাকার মনে করেন কয়েক বর্গ কিলোমিটারের গাছ টাছ সব নষ্ট করে ফেলছে। মনে করেন আমরা যখন সাতকানিয়া রাতকানির দিকে যাই, তখন দেখি যাচ্ছে কি ওদিকে গাছপালাগুলো সবুজ রং নাই, এগুলো রং টং চেঞ্জ হয়ে গেছে, ধূসর আকার ধারণ করছে, প্রচুর ধুলোবালি। এখন ওই যখন মনে করেন আবার ওই ব্রিকফিল্ড গুলোই আবার সামাজিক উন্নয়নে বলতেছে যে আমরা গাছ রোপণ করতেছি, আমরা 1,000 গাছ রোপণ করতেছি, 2,000 গাছ রোপণ করতেছি। কেন বাবা, তোমরা যে আহ, আহ, মানে তোমরা যে ইয়াটা ইউজ করতেছো, টারবাইনটা ইউজ করতেছো, তোমরা যে চুল্লিটা ইউজ করতেছো, ওটাকে যদি তোমরা এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি ওয়েতে ইউজ করো, তোমার যে ইয়াটা আছে, ধোঁয়া ওঠার যে চুল্লিটা আছে, ওটাকে যদি তুমি অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্টাল তোমার সার্টিফিকেশন রুলস অনুযায়ী তুমি যদি এটাকে 100 মিটার উপরে করো, তাহলে তো ধোঁয়াগুলো সব আকাশের দিকে চলে আসবে, তাহলে তো এগুলো তো নিচে আসতো না, আমার এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি হতো না। এটা কি করলে আমার সমাজের আরো বেশি উপকার হতো না? যেমন বৃক্ষ তো পুরো পৃথিবীতেই বাড়ায়, কিন্তু বাংলাদেশে কেন এই ধরনের মানে ফিল্ড গুলোর কারণে আমাদের এনভায়রনমেন্ট এত ক্ষতি হয়? কারণ কয়েকটা কারণ, যেমন যে চুল্লিটা তারা ইউজ করে, যেটা দিয়ে ধোঁয়া যায় আর কি, হ্যাঁ, যে চিমনিটা দিয়ে ধোঁয়াটা যায়, ওটার একটা স্পেসিফিক এরিয়া আছে। মনে করেন আপনি কত মিটার উপরে করলে এই ধোঁয়াটা পরিবেশের সাথে মানে আমার রেগুলার ওয়েদার সাথে কি হবে, মিশে যাবে, এটা আর নিচে আসবে না। তো দেখা যাচ্ছে মনে করেন 100 মিটার, এখন 100 মিটার বানানোর যে কস্টিংটা, সে ওই কষ্টটা করতে চায় না, সে দেখা যাচ্ছে এই 50-60 ফিট করে, 50-60 ফিট মানে কি, এই মনে করেন 20-30 মিটার করে এটা শেষ করে দেয়। 20-30 মিটার করলে কি হয়, ধোঁয়াগুলো আর উপরে যাচ্ছে, ওগুলো সবগুলো নিচে এসে আমরাই দিচ্ছি, আমরা যারা আশেপাশে মানুষ আছি সবাই এটাকে অ্যাবসর্ব করতেছি, আলটিমেটলি ক্ষতিটা আমাদেরই হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ওই এলাকার মানুষের, দেখবেন আপনারা খোঁজ খবর নিয়ে যদি রিসার্চ করেন, দেখবেন ওই এলাকার মানুষের মধ্যে শ্বাসকষ্ট বেশি, ওই এলাকার মানুষের মধ্যে সর্দি কাশির প্রবলেম বেশি, ওই এলাকার মানুষের মধ্যে দেখবেন যে হচ্ছে জমির উর্বরতা কমে গেছে, গাছগাছালি কম হয়, শাকসবজি কম হয়, প্রচুর পরিমাণ সার দিলে তারপরে শাকসবজি হয়। এখন প্রচুর পরিমাণ সার মানে তো বিষ, ওই বিষটা আবার আমরা অ্যাবজর্ব করতেছি, আমাদের মধ্যে আবার ক্যান্সারের জীবাণু ঢুকতেছে, আমরা ইন ফিউচারে গিয়ে আবার কেউ এটার মানে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তার মানে ওভারঅল মিলাই যে সোশ্যাল বা এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনটা হচ্ছে, এটার পেছনে আসলে কি, যদি আমরা কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি চিন্তা করি, আসলে আমাকে কি একদম শুরু থেকে চিন্তা করতে হবে যে আমি কোন ধরনের বিজনেস করছি। আমার কথাটা কি বোঝা গেছে? আমি বললাম যে আমি এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি প্যাকেট করব। প্যাকেট মানে কি, আমি মনে করেন কাগজের প্যাকেট বানাবো যেটা খুব ইজিলি এনভায়রনমেন্টের সাথে মিশে যাবে। আমি পাটকে ইউজ করে সাস্টেনেবল ব্যাগ বানাবো, যেটা আমার পলিথিনের সাবস্টিটিউট হবে। এখন আমি এই ব্যাগ বানাবো, এগুলো বেশ ভালো উদ্যোগ, বেশ প্রশংসাযোগ্য, সরকারের পক্ষ থেকে ইনসেন্টিভ প্রোভাইড করা হচ্ছে, যে হ্যাঁ এনকারেজ করা হচ্ছে, হ্যাঁ তুমি এগুলো করো, আমরা তোমার সাথে আছি। এখন তোমরা এগুলো করতে গিয়ে তোমরা কি করলা, তোমরা এমন একটা ফ্যাক্টরি করলা যেটা দেখা যাচ্ছে আমার আশেপাশের পানি নষ্ট করে ফেলতেছে।
যেমন বাংলাদেশের যতগুলো পেপার মিল আছে, পেপার তো ভালো জিনিস, কিন্তু পেপার মিল যেগুলো আছে, পেপার মিলের ম্যাটেরিয়াল গুলো দ্বারা আশেপাশের নদী, পুকুর, জমি, জায়গা জমি সব নষ্ট হয়ে যায়। এবং এটার কারণে অনেকগুলো পেপার মিলকে রেগুলার জরিমানা করা হয় পরিবেশ অধিদপ্তর দিয়ে। যেমন নদীঘাটের পেপার মিলটা অনেকদিন ধরে বন্ধ করে রাখছে এশিয়ান গ্রুপের। কেন বন্ধ করে রাখছে? কারণ প্রমাণিত হয়েছে যে আশেপাশের এলাকার অনেক উর্বর জমি নষ্ট হয়ে গেছে শুধুমাত্র একটা কারখানার বর্জ্যের কারণে। তাহলে আমি এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট প্রডিউস করছি, কিন্তু আমি তো একদিকে আবার এনভায়রনমেন্টের বিশাল ক্ষতি করছি, করছি না? তাহলে এটা কি আমাকে এই ধরনের ওয়েতে ইথিক্যালি আমাকে এটা মানে ইথিক্যালি এবং সাস্টেনেবল চিন্তা করে আমার ব্যবসার পলিসিটাকে ঠিক করা উচিত না? আপনারা কি মনে করেন? জি স্যার, অবশ্যই। এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা যেহেতু একটু গরিব দেশ, আমাদের দেশে আসলে অসংখ্য সমস্যার দেশ। দেখা যাচ্ছে ডেভেলপ কান্ট্রিতে আমরা খুব অবাক হবো আর কি, আমরা তো ইন ফিউচার অনেকে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে ঘুরতে যাব, অনেকে হায়ার স্টাডি করতে যাব, অনেকে চলে যাব। আপনারা কোনো একটা হেভি ইন্ডাস্ট্রি কোনো শহরে খুঁজে পাবেন না। আপনারা কোনো একটা হেভি মেটেরিয়ালস এর শপ শহরের মাঝখানে খুঁজে পাবেন না। এটার জন্য এটা মানে হেভি মেটেরিয়ালস এর শপ বলতে কি, যেমন মনে করেন একটা টাইলস এর দোকান, একটা হোম স্যানিটাইজার্স এর দোকান, এগুলো পর্যন্ত ওরা শহরের ভিতর রাখে না। কারণ ওরা চিন্তা করে যে এগুলো ক্ষতিকর। এগুলো কোথায় রাখে? শহর থেকে অনেক দূরে রাখে। টাইলস এর দোকান বলেন, এই ধরনের যে ম্যাটেরিয়াল গুলো, ওগুলো দোকানগুলো আপনারা অ্যাজ ইউজুয়াল শহরে পাবেন কি পাবেন? অ্যাজ ইউজুয়াল শহরে পাবেন আপনার যেগুলো দরকার। আপনার কি দরকার? আপনার বেসিক দরকার। আপনার জামা কাপড় দোকান দরকার, আপনার রেস্টুরেন্ট দরকার, আপনার মেডিকেল সাপোর্ট দরকার, আপনার চেইন শপ দরকার, আপনার হসপিটালস দরকার। যেগুলো, এবং হসপিটাল অনেক ক্ষেত্রে ওরা শহর থেকে দূরে করে রাখে। কেন রাখে? কারণ হসপিটাল ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সোর্স অফ বায়োলজিক্যাল ওয়াস্ট। যে বায়োলজিক্যাল ওয়াস্ট যেগুলো হয়, যেগুলো সব থেকে মারাত্মক বর্জ্য, এই বর্জ্যগুলোর জেনারেশনের সব থেকে বড় সোর্স কিন্তু হসপিটাল। এবং বাংলাদেশের হসপিটাল গুলোতে আমরা গিয়ে দেখি কি অবস্থা। এদিকে সিরিজ পড়ে আছে, এদিকে রোগীকে ইঞ্জেকশন দিয়ে টিস্যু পড়ে আছে, রক্ত লাগানো, এদিকে এটা পড়ে আছে, সেটা পড়ে, এগুলো কিন্তু ভয়ঙ্কর লেভেলের বর্জ্য। বাংলাদেশের উপর রহমত আছে বলে এগুলা সিরিয়াসলি কোনো ধরনের হ্যাম্পার হয় না, আমরা এগুলো অবজার্ভ করে ফেলছি। কিন্তু পৃথিবীর বাইরের দেশে গেলে এগুলো এগুলা এগুলো কখনোই কি করা হবে না, অ্যাকসেপ্টেবল নয়। তার মানে এই ধরনের ওয়েতে ওরা একটা সমাজ ক্রিয়েট করছে, যে সমাজে তার মানে তারা কি হসপিটালে যায় না? তাদের অসুস্থ হলে তারা কি করে? তারা যায়। এখন ওরা তো এই ধরনের ওয়েতে একটা ট্রান্সমিশন চেইন সিস্টেম রেডি করছে, প্রিপেয়ার করছে। ওরা 1980 সালে যে রাস্তা করছে, 2024 সালেও ওটার ডিমান্ডে দেখা যাচ্ছে 20-30% ফুলফিল করছে। ইউএসএ তে যে রাস্তা 1980 সালে করা হয়েছে বিভিন্ন স্টেট টু স্টেট, ওই স্টেটের রাস্তাগুলোর যে ক্যাপাসিটি, ওই ক্যাপাসিটি এখনো পর্যন্ত কি করা হয় নাই, এখনো পর্যন্ত 50% ফুলফিল হয় নাই। মানে যে কি পরিমাণ গাড়ি, তার মানে ওরা কত সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা করে কাজ করেছে। আর আমাদের দেশে ঢাকা চিটাগাং হাই রোডকে 4 লেন করা হচ্ছে। 4 লেন রেডি করার আগে ওভার ক্যাপাসিটি হয়ে ওই রাস্তাটার ক্যাপাসিটি শেষ। ঢাকাতে প্রচুর পরিমাণ, চট্টগ্রামে প্রচুর পরিমাণ ফ্লাইওভার করা হচ্ছে, ওই ফ্লাইওভার গুলো চালু হওয়ার আগেই প্রচুর পরিমাণ গাড়ি নেমে ওটার ক্যাপাসিটি শেষ। তার মানে আমাদের ডেভেলপমেন্টটা আসলে সাস্টেনেবল হতে হচ্ছে না। আমাদের ডেভেলপমেন্টটা ইথিক্যাল হতে হচ্ছে না, সাস্টেনেবল হতে হচ্ছে না। তার জন্য আমরা সো মেনি সর্ট অফ ডিগ্রেডেশন ফেস করছি, এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস ফেস করছি। অসংখ্য অসংখ্য ধরনের, একটা মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, একটা কনস্ট্রাক্টেড বিল্ডিং থেকে একটা ইট পড়ে একটা মানুষ, সে হেঁটে যাচ্ছে, তার মাথায় ইট পড়ে, সে মারা গেল। কি অদ্ভুত একটা ঘটনা! বাংলাদেশেই হয় এগুলো। অথচ আপনি পৃথিবীর অন্য দেশে কি চিন্তা করা যায়? আপনি কাজ করছেন, কাজ করার সময় আশেপাশে ইট কতটুকু পর্যন্ত পড়লে কতটুকু দূরত্ব হতে পারে, ওই দূরত্ব পর্যন্ত তারা ওই রাস্তাটা ব্লক করে রাখে। ওখানে কোন ধরনের গাড়ি মানুষ চলাচল নিষিদ্ধ, কেউ যেতেই পারবে না, রেড মার্ক দেওয়া আছে। ওরা কি কাজ করছে? না, করছে। কিন্তু বাংলাদেশ মানে একটা অদ্ভুত দেশ আসলে। কিভাবে কি চেঞ্জ আসবে আসলে, মানে কেমনে কখন পরিবর্তনটা আসবে, আলটিমেটলি কখন আমরা একটা সভ্য জাতিতে পরিণত হবো, এটা আসলে খুব মানে আহ, কঠিন ব্যাপার আর কি। তো এগুলো আসলে এই ইস্যুস গুলো আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়বো। এগুলো একটা আপনাদেরকে ওভারঅল একটা আইডিয়া দেওয়ার মেইন রিজন হচ্ছে যাতে আপনারা একটা আইডিয়া নিতে পারেন যে আসলে আমাদের আশেপাশে কি হচ্ছে, আশেপাশে কি হওয়া উচিত। তার মানে আমরা কর্পোরেট গুলো আসলে বেসিক্যালি চিন্তা করি অ্যাবাউট দ্য কস্ট, অ্যাবাউট দ্য প্রফিট। আমি তো শুরু থেকে আপনাদেরকে বলে আসতেছি যে কস্ট কস্ট কস্ট, কিন্তু একবার জন্য বলছি যে আমার বিজনেস মেকানিজম কি হওয়া উচিত কস্টের বাইরে। আবার এটাও তো সত্যি কথা, আমি যখন কস্টের বাইরে এনভায়রনমেন্ট চিন্তা করবো, আমার পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। এখন আমার পণ্যের দামটা, মানে পণ্যটাকে ইউজ করার মতো কাস্টমার কি আমার মার্কেটে আছে? এটা তো আমাকে দেখতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য রেসপেক্টিভ কমিউনিটি, এটাও আমাকে দেখে আমার পণ্যটাকে প্রডিউস করতে হয়। তার মানে এই ইস্যুস গুলো ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট for ensuring the ethical and sustainable sourcing of the respective goods.
তাহলে বলা হচ্ছে corporate concerns regarding cost, environmental and ethical performances have allowed purchasing personnel to have a tremendous impact on their companies and their supply chain success and reputations. Strategic sourcing can be thought of merging the firm's external resources in ways that support the long-term goals of the respective firm. Developing socially responsible and environmentally friendly sourcing strategies that allows to create a competitive advantage is no easy task. Creating and implementing these strategies might provide some benefit for the firms involved that can ultimately fail because of misaligned strategies, lack of commitments, unrealized goals, and loss of trust in buyer-suppliers relationships. Now let's go into the ethical sourcing. We need to know what is the meaning of ethical sourcing. কি বলছে দেখেন, at first we need to know the business ethics. আমাদের এখন বিজনেস একটা কোর্স আছে, চালু হয়েছে 5th সেমিস্টারে মনে হয় না 4th সেমিস্টারে বিজনেস এথিক্স মনে হয়, একটা বেশ সুন্দর কোর্স চালু হয়েছে। আমরা ব্যবসা করব, ব্যবসায় লাভ লোকসান ক্ষতি এই সে নিয়ে রিস্ক কমানো কত টেনশন, বাট আমরা কি বিজনেস ইথিক্যালি করছি কিনা এটা তাহলে আমাদের শেখা দরকার। এখন আমি আপনাকে শিখাইলাম লাভ লোকসান করতে হবে, লাভ করতে হবে, লোকসান করার সুযোগ নেই, কষ্ট কমাতে বের করতে হবে, কিন্তু আপনাকে ইতিহাস শিখালাম না, তাহলে তো আপনি কি করবেন, আপনি চুরি চামারি করে হলেও কি করবেন, ব্যবসায় লাভ করার চেষ্টা করবেন, কারণ আমি আপনাকে লাভই শিখেছি, কিন্তু এই বিজনেস সাথে ইথিক্যালি হতে হবে এটা আপনাকে শেখানো হয়নি। তার জন্য দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টাস্ক। এবং আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর ডেফিনেশনে বলা হচ্ছে যে অনেকগুলো সেক্টরে বলা হচ্ছে, অনেকগুলো প্রিন্সিপালসে বলা আছে যে the respective tasks need to be do ethically, ethical স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে আমাদেরকে ব্যবসায় কাজ করতে হবে। তাহলে কি বলা হচ্ছে, business ethics is a application of ethical principles to business situations and has been very widely studied. First one, two approaches of deciding whether or not an action is ethical or not. First one বলা হচ্ছে utilitarianism and another one is the rights and duties. What is the meaning of utilitarianism? It's basically indicating that an ethical act creates the greatest good for the greatest number of people. তার মানে large number of people এর জন্য what is good or bad সেটাকে আইডেন্টিফাই করাটা বলা হচ্ছে। One of the approaches is termed as an utilitarianism. আরটা হচ্ছে rights and duties, কি বলা হচ্ছে some actions that are right in themselves without regard in the consequences, and what will be the duty of the respective matters need to be identified according to this issue. The practice of corporate business ethics is also referred to as corporate social responsibility. Corporate social responsibility assume that a corporation can act ethically just as an individual can. আমাদের দেশে আমরা CSR কে জেনারেলাইজ করে দিচ্ছি। আমরা অনেক ক্ষেত্রে ট্যাক্সের রিবেট নেওয়ার জন্য CSR কে ইউজ করছি। আমরা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে লোক দেখানো কাজ করার জন্য CSR কে ইউজ করছি। লোক দেখানো কাজ মানে কি, এই যে বন্যা দুর্গতের সময় আমরা ফান্ড দিচ্ছি, ফলো করে প্রচার করতেছি, পেপারে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, শিক্ষার্থীদেরকে দিচ্ছি, এই করতেছি, কিন্তু আমি কোন ধরনের গ্রিনিং সাস্টেনেবল কাজ বিসিএস আমি নিজে ফলো করতেছি না। আমার যে কাজটা, যেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আমার প্রকাশ করা দরকার ছিল, আমি ওটাকে প্রকাশ করছি না, কিন্তু আমি যে কাজগুলো এক্সট্রা করছি ওগুলোকে প্রকাশ করে আমি জনগণের বাহবা নিচ্ছি। তার মানে এটাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি হচ্ছে অ্যাজ এন সিএসআর অ্যাক্টিভিটিস। কিন্তু আমি যদি what will be the greatest good for the greatest number of people, আমি যদি utilitarianism নিয়ে চিন্তা করতাম তাহলে it will be much more helpful for the society. আমার সমাজের জন্য এটা আরো বেশি কি হতো, আরো much more effective হতো, এটা আরো বেশি ইফেক্টিভ হওয়া উচিত ছিল। ওকে, তাহলে CSR logistics programs can be indicating that cooperation with business partners, the company will improve aspects such as human rights, ethics, health and safety, and environmental consideration in the logistics stages. আমরা ethical sourcing বলতে কি বুঝি? Ethical sourcing can be defined as that which take into account the public consequences of organizational buying or bringing about positive social change through organizational buying behavior. একবার দেখেন কি বলছে, that which take into account the public consequences of organizational buying and bringing about positive social change through organizational buying behavior. Ethical sourcing practices include promoting diversity by intentionally buying from small firms. Intentionally buying from small firms, কেন? কারণ তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য, তাদেরকে সাস্টেইন করার জন্য, তারা মার্কেটে টিকে থাকতে পারে। এথনিক মাইনরিটি বিজনেসেস এন্ড ওমেন ওন এন্টারপ্রাইজেস। তার মানে এথিক্যাল সোর্সিং বলতে আমরা অনেক ক্ষেত্রে কি বুঝি, আমরা অনেক ক্ষেত্রে প্রমোটিং করা বুঝি, কাদের থেকে, ইন্টেনশনালি স্মল ফার্ম থেকে বাই করা, এথনিক মাইনরিটি বিজনেস গুলোকে প্রমোট করা বা ওদের থেকে বাই করা, এবং হচ্ছে
আমার ওমেন ওন এন্টারপ্রাইজকে বাই করা, যাতে কি করতে পারে, দে আর গোইং টু বি সাস্টেইন ইন দ্য মার্কেট। কারণ তারা সমাজে দেখা যাচ্ছে কি অনেক কিছু ইকুয়ালিটির মানে ইনইকুয়ালিটির শিকার। তার জন্য তাদেরকে এনশিওর করার জন্য, তাদের সাস্টেনেবিলিটি এনশিওর করার জন্য এটা একটা টুলস বলা হয়ে থাকে আর কি। Discontinuing purchases from farms that use child labor and other unacceptable labor practices, or buying from farms in underdeveloped nation। এবং কি বলা হচ্ছে, যেখানে চাইল্ড লেবার, আনএক্সেপ্টেবল লেবার প্র্যাকটিসেস হয়ে থাকে, অথবা বাইং ফ্রম ফার্মস ইন আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রিজ। তাহলে এটা এগুলোকে ডিসকারেজ করা হচ্ছে। তাহলে ডিসকারেজ করা হচ্ছে। এখন আমরা তো শুরুতেই বললাম যে আমার সোর্সিংটা যদি কি হয়, লো কস্ট হয়, তাহলে আমার প্রফিট বেড়ে যাবে। এখন লো কস্ট হওয়ার সময় আমি কষ্ট নিয়ে চিন্তা করবো, আমি সে কি 8 বছরের বাচ্চা বানাইছে নাকি 10 বছরের বাচ্চা বানাইছে। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো আমরা কি করি না, আমরা এগুলো যাচাই বাছাই করি না, যেগুলো পৃথিবীর বাইরের দেশগুলো করে থাকে। তবে এখন সময় আসছে এগুলোকে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করার। আমার পণ্যের দাম 1 টাকা বেড়ে যাবে, বাট উই মাস্ট হ্যাভ টু অ্যাক্ট ইথিক্যালি। আমাকে ইথিক্যালি বিজনেস রান করতে হবে। আমি আনএথিক্যালি বিজনেস করলে তাহলে আমি তো আর অনেস্ট থাকলাম না, আমার তো অনেস্টির জায়গাটা চলে গেল। তাহলে এক্ষেত্রে উই মাস্ট টু বিহেভ মাস মোর এথিক্যালি, ইন এথিক্যাল ওয়ে। ওকে, পারচেজিং গুডস ফ্রম সাপ্লায়ার্স ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ক্যান বি risky, in that if human rights, animal rights, safety, or environmental abuses become associated with the farm suppliers and or foreign manufacturing facilities. This could lead to negative publicity from the buyer, along with the product boycott and tarnish company images, and আপনার tarnish company images, brand degradation, lower employee morale, and ultimately lower sales profit or stock prices। এই ধরনের issues গুলো কি হতে পারে, ক্রিয়েট হতে পারে ইন ফিউচার। তার মানে পারচেজিং ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এর অনেকগুলো কি আছে, অনেকগুলো ব্যাড প্র্যাকটিস আছে, যেগুলো আমরা রেগুলারলি ফলো করে থাকি, রেগুলারলি দেখে থাকি। তার জন্য বায়াররা আমাদের উপরে সবসময় কি দেয়, এম্বার্গো দেয়। বায়াররা আমাদের এই যে মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো সবসময় দেখে, কিভাবে আমরা প্রোডাক্টটা প্রডিউস করছি না করছি সবগুলো জিনিস দেখে থাকে। এবার এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের একটা ইস্যুস এর উপর, যে কিভাবে কাজগুলো করেছিল, কিন্তু কাজগুলো কারা করেছিল এগুলোর উপর দেওয়া আছে। বাংলাদেশের রানা প্লাজা নিয়ে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে, এটা কোন জায়গায় দেখতে হবে, যে রানা প্লাজার যে ইনসিডেন্টটা হয়েছিল ওটা নিয়ে এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এই চ্যাপ্টারে দেওয়া আছে। তাহলে কোম্পানি সিকিং টু রিডিউস প্রোডাকশন কস্ট থ্রু ইউজ for foreign facility expose themselves to those type of risks. To minimize these risks, ethical sourcing policies should include determining where all purchased goods come from and how they are made. It is this very much important. কোথা থেকে আসছে এবং কিভাবে প্রিপেয়ার হচ্ছে। Knowing if suppliers promote basic workplace principle is very much important। যে মোটামুটি আমি আমি একটা হাইজেনিক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমি আমার যে ওমেন এমপ্লয়ার আছে ওদের জন্য আমি একটা কমন রুমের ব্যবস্থা করতে পারিনি। ওদের যে ইস্যুস গুলো আছে, হেলথ ম্যাটার গুলো আছে, ওগুলোকে আমি প্রপারলি এনশিওর না করে শুধু কাজ করো কাজ করো কাজ করো এটা এনশিওর করছি। তাহলে কি হবে না, তাহলে শুধু প্রোডাকশনটা বাড়বে কিন্তু আমার ইথিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো আর ফুলফিল হবে না। এই যে পাচ্ছি ইথিক্যাল রেটিং ফর সাপ্লায়ার্স অ্যালংসাইড ইথিক্যাল রেটিং এনশিওর করতে হবে ফর এনশিওরিং দ্য পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া। তারপর হচ্ছে ইউজ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন অফ সাপ্লায়ার কমপ্লায়েন্স, ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাপ্লায়ার কমপ্লায়েন্স এর ভেরিফিকেশন করতে হবে, কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা করতে হবে। রিপোর্টিং অফ সাপ্লায়ার কমপ্লায়েন্স পারফরমেন্স টু শেয়ার হোল্ডার্স, রেগুলার কি করতে হবে, রিপোর্ট করতে হবে সাপ্লায়ার কমপ্লায়ার পারফরমেন্স টু শেয়ার হোল্ডার্স। তারপর হচ্ছে প্রোভাইডিং ডিটেইল ইথিক্যাল সোর্সিং এক্সপ্রেশন টু দ্য সাপ্লায়ার। ইথিক্যাল সোর্সিং এর যে এক্সপ্রেশন আছে এটা রেগুলারলি কি করতে হবে, ডিটেইলড এক্সপেকটেশন গুলোকে আমার মানে প্রোভাইড করতে হবে টু দা সাপ্লায়ার, যে আমার রিকোয়ারমেন্ট কি কি আছে, তুমি এগুলোকে ফুলফিল করতে পারছো কি পারছো না। তাহলে modern supply chain can encompass many countries with its own set of labor issues, wages, and working and living conditions. Many companies may not even aware of their complete supply chain. For example, Nike's footwear is supplied by 150 contract footwear factories in 14 countries, and their apparel is supplied by 430 contract apparel factories operating in 41 countries. Huge number. 150টা কন্ট্রাক্ট হচ্ছে ফুটওয়্যারের জন্য, তারপর হচ্ছে অ্যাপারেলের জন্য হচ্ছে 430টা কন্ট্রাক্ট। মানে এগুলোকে আসলে রেগুলারলি সুপারভাইজ করা অনেক বিশাল কঠিন কাজ। মানে কত বড় কাজ, কাজের ভলিউম বড়,
এটা আপনি চিন্তা করে দেখেন যে এখানে 41টা দেশ, যেখানে 11টা দেশ জড়িত আছে, তার মানে মোর দ্যান 50 কান্ট্রিজ। তারপর বলা হচ্ছে ethical trading initiative need to be needed is an alliance of organizations seeking to take responsibility for improving work conditions and agreeing to implement ETI, ethical trading initiative, base code and standard for ethical practices for the farm and suppliers. The purchase of fair trade products is an activity that is becoming increasingly popular as farms seek to demonstrate a more ethical approach to purchasing. Manufactured or grown by a disadvantaged producer in a developing country that receive a fair price of its goods. তার মানে fair market policy টা create করতে হবে, যেখানে they are going to issue the ethical issues, ethical business, ethical matters. এবং এটা তো সত্যি কথা, এখন আমার গার্মেন্টস কে তুমি বলতেছো তুমি কি করো, তুমি এই কাজগুলো ফলো করো, এখানে এই কাজগুলো ফলো করতে গেলে তো আমার কস্ট বেড়ে যাচ্ছে। এই কস্টটাকে আমার বাইরে কম্পেনসেট করছে? আমার বায়ার কি তার সাথে তার যে রেটটা এটাকে কি সে কি করতেছে, চেঞ্জ করতেছে অ্যাকর্ডিং টু দা ইস্যুস? এটা তো আমাকে ইনশিওর করতে হবে, এটা ইনশিওর করার মাধ্যমে না আমরা কাজ করতে পারবো। ওকে, তোমার অনেকগুলো ফ্যাক্টর চলছে, এখন বাইরে আমাকে বলছে তুমি আমাকে এগুলো ইনশিওর করো, কিন্তু তোমাকে আগে দামে দিব, তাহলে আগে দামে দিলে হলে হবে? তুমি চাইল্ড লেবার ইউজ করবে না, তুমি সাফিসিয়েন্ট সানলাইটের ব্যবস্থা করো, তুমি তোমার এরিয়া 50% এরিয়া গ্রিনারি ব্যবস্থা করো, তুমি এটা করো সেটা করো, কত ধরনের অব্লিগেশন। তো এটা করার পরে তো আমার পণ্যের দাম ডবল হয়ে যাচ্ছে, এখন ওই ডবল রেটটা আমাকে দিচ্ছে কিনা এটা আমাকে মেনশন করতে হবে। তারপরে দেয়ার আর সো মেনি ফ্যাক্টরস রিলেটেড উইথ দিস ইস্যুস। তাহলে আমরা মোটামুটি কম পড়ি নাই, 1.5 ঘন্টার মতো পড়লাম আমরা। আজকে যেটা বললাম মোটামুটি কি বুঝে গেছে? নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা ইথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বেস করতে একটু আইডিয়া নিব, এরপরে আমরা সাস্টেনেবল সোর্সিং এ চলে যাবো। ঠিক আছে, আজকে এতটুকুই পড়ি। কারো কি কোনো ধরনের কোনো কিছু কোয়ারি আছে বা বুঝতে সমস্যা হয়েছে ইথিক্যাল সোর্সিং এর ম্যাটারটা? তার মানে আমাদেরকে আসলে ব্যক্তিগত জীবনেও মাছ মোর ইথিক্যাল হতে হবে, মানে ইথিক্যালি কাজ করতে হবে, সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে হবে, ইথিক্যালি কাজ করতে হবে। মানে আমাকে এথিক্যাল ওয়েতে চিন্তা করতে হবে সবকিছু, প্রত্যেকটা ম্যাটার, যে আমি এই কাজটা করছি কারো কি ক্ষতি হচ্ছে কিনা, আমি কি ইন্টেনশনালি কারো কোনো ক্ষতি করছি কিনা, বা ইস্যুস গুলো আমাকে ধ্যান ধারণা নিয়ে তারপরে আমার অ্যাক্টিভিটিস গুলো রান করতে হবে। তাহলে বলেন আপনাদের কারো কোনো কোয়ারি থাকলে, বা আমরা কি ক্লাসটা শেষ করবো? স্যার প্লাস্টিকের ব্যাপারটা, এটাও তো বিভিন্ন বিজনেস প্লাস্টিক ইউজ করতেছে, প্লাস্টিকের পলিথিন ইউজ করতেছে এখন। ওই পলিথিন ছাড়া সবাই মানে এত ইউজ টু হয়ে গেছে, ওগুলো ইউজ করা ছাড়াও অনেক অচল। তো ওগুলোর ইয়াতে যেগুলো বিকল্প আসবে, তো ওগুলো কি সেম পরিমাণে প্লাস্টিকের যে যে সুবিধাটা পেতাম ওই সুবিধাটা দিবে, প্লাস ডিসঅ্যাডভান্টেজটাও কি ওই পরিমাণ হবে যেটা যেমন প্লাস্টিকের হচ্ছে? স্যার, আমি তোমাকে একটু সহজ কথা বলি, পুরো পৃথিবীতে প্লাস্টিকের ব্যবহার আছে, প্লাস্টিককে একদম বন্ধ করে দেওয়ার সুযোগ নাই। হুম কিন্তু স্যার। আমরা যে কাজটা করতে পারি এটা হচ্ছে রিইউজ করতে পারি। রিইউজটা কিরকম বলি, যেমন মনে করো আমাদের সবার বাসায় হিউজ পরিমাণ প্লাস্টিক আছে না? জি স্যার। সবার বাসায় আছে, আমরা এগুলো ভাঁজ করে করে সুন্দর করে রাখি, যে কোনো দরকারে আমরা এগুলোকে ব্যবহার হ্যাঁ করি। তো হ্যাঁ। এই যে প্লাস্টিক গুলোকে আমরা ব্যবহার করছি, আমরা আবার শপে যাই, পারচেস করি, আবার নতুন করে প্লাস্টিক দিচ্ছে আমাদেরকে, নতুন করে আবার প্লাস্টিক আসতেছে আমার বাসায়, প্লাস্টিকের সাপ্লাই কখনো শেষ হয় না। তো আমরা যদি এটাকে রিইউজ করি, আমি প্লাস্টিককে আমার বাসায় ভাঁজ করে রাখার জিনিস, আমি একটা পণ্য না। কিনলাম, একটা মুদি দোকান থেকে আমি শপিং করি, সে আমাকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ দিল, এবং সে আমাকে বললো যে তুমি এই প্লাস্টিক ব্যাগটা বারবার রিইউজ করবা। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যখন আমি লাস্ট ইয়ার ইয়াতে ইউরোপে গিয়েছিলাম, ওইসব দেশে আপনার তোমার ইয়াতে চেইন শপ গুলোতে তোমাকে ব্যাগ দেওয়া হয় না, প্লাস্টিকের ব্যাগ দেওয়া হয় না। প্লাস্টিকের ব্যাগ। মানে ব্যাগ ওদের ওদের কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যাগ, এবং খুব নিম্নমানের ব্যাগ। বাংলাদেশের প্লাস্টিকের ব্যাগ গুলো খুব মজবুত, ওদের গুলো খুব নিম্নমানের ব্যাগ, কিন্তু তোমাকে প্লাস্টিকের ব্যাগ দেওয়া হয় না। তোমার কাছে চাওয়া হবে যে তুমি কি প্লাস্টিকের ব্যাগটা কিনবে, চাইলে তোমাকে কিনে নিতে হবে। এখন তোমাকে যখন বলবে একটা মুদি দোকান যে আপনাকে আপনি 10 কেজি চাল নিচ্ছেন, আপনাকে এই একটা ব্যাগ লাগবে, তখন কিন্তু তুমি ব্যাগটাকে কিনবা নাকি তুমি কনজাম চিন্তা করে তুমি তোমার বাসা থেকে ব্যাগ নিয়ে যাবা? নিশ্চয়ই তুমি বাসা আমার থেকে ব্যাগ বাসা নিয়ে যাবা, থেকে। হুম। বাসা থেকে ব্যাগ নিয়ে যাবা। ইউরোপে এই কাজটাই করে প্রত্যেকটা দেশের মানুষরা। তোমার 10 সেন্টস, 50 সেন্টস, 1 ইউরোকে বাঁচানোর জন্য কি করে? কারণ এটা একটা ইথিক্যাল ওয়ে। প্লাস্টিক কিনে না। হ্যাঁ, বারবার প্লাস্টিকের। রিউজ করে, এখন রিউজ করতে 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 এখন এক প্লাস্টিক যেখানে আমি একবার ব্যবহার করতেছি, আমি 10 কেজি চাল কিনলাম, একটা ব্যাগ দিল, শেষ। আমি
5 দিন পরে আবার চাল কিনতে গেছি, আমাকে আরেকটা ব্যাগ দিল, তার মানে আমার 2টা ব্যাগ লাগছে। এখন আমি যদি এই একই ব্যাগটাকে যদি 5 বার ইউজ করতে পারতাম, তাহলে আমার 5টা ব্যাগ কম লাগতো না? তাহলে আমার ব্যাগের ব্যবহারটা কমে আসতো না? তাহলে আমার ব্যাগটা বারবার রিইউজ হতো না? কথাটা কি বলছি, বোঝা গেছে? জি তার স্যার। মানে আমাদের বিকল্প বের করতে হবে, কিন্তু আমরা প্লাস্টিককে একেবারে বন্ধ করার সুযোগ নাই। কিন্তু হোয়াট উই ক্যান ডু, আমরা রিইউজ, রিসাইকেলের তো সুযোগ নাই, রিইউজ এর কথা চিন্তা করতে হবে। প্লাস্টিককে রিসাইকেল করলে তো আসলে আবার কি হয়, এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন হয়। তো এই কাজগুলো করতে হবে, তার মানে একটু ক্রিটিক্যাল চিন্তা করতে হবে। যেমন আমাদের বর্তমান সরকার চাইলেও এটাকে এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে আস্তে আস্তে, যে কিভাবে ডিসকারেজ করা যায়। কিন্তু এখন এতটা বেশি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে, তুমি যদি একই মুদির দোকান থেকে 10টা আইটেম কিনো, তোমাকে 10টা ব্যাগ দিচ্ছে। তুমি যদি কাঁচা বাজারে যাও, 10 আইটেমের সবজি কিনলে তোমাকে 10টা ব্যাগ দিচ্ছে, মানে পলিথিন দিচ্ছে। তুমি যদি 5 আইটেম কিনো, তুমি মাছ কিনলে বিভিন্ন রকম মাছের বিভিন্ন রকম প্যাকেট, মানে কেননা এত লেস কস্টলি। দেখা যাচ্ছে 1 পয়সা 2 পয়সা ওদের পারচেস প্রাইস, তো 1 পয়সা 2 পয়সা 10 পয়সার জন্য চিন্তা করে দিচ্ছে। কিন্তু এটার আহ, কুফলটা আমরা পাচ্ছি। তো আমরা যদি রিউজ করতাম, তাহলে ঠিকই, কিন্তু আমরা আবার রিউজ করতাম না? একটা মানুষ যখন ইফাত, মনে করো তুমি ইউরোপে গেছো, তাহলে তুমি ওখানে সাথে ইউজ টু হয়ে যাবে না? তুমি ওখানে ওরা যেভাবে চলো তুমি ওভাবে চলতে বাধ্য না? জি স্যার। তার মানে ওখানকার মানুষ কিন্তু অভ্যাসের দাস। মানুষকে যা শুধু একটু বোঝাতে পারলে এটা কোনো ব্যাপারই না, আর চাইলেই সম্ভব। সিচুয়েশন যেভাবে আসে সেভাবে এক্স্যাক্টলি, অ্যাডজাস্ট সিচুয়েশন করা। ভাবে। এখন যদি আমার সিচুয়েশন বলে যে রিক্সা উল্টো দিকে যাবে, রিক্সা উল্টো দিকে যাবে। আমার যদি বলে যে তুমি 20টা ব্যাগ পাবা, 20টা ব্যাগ পাবা। এখন আমাকে, মানুষকে আসলে পরিবর্তন হতে হবে, যেটা বলছি আমাদেরকে। মানে আমার পরিবর্তনটা আমার মধ্যে আসতে হবে, যে আমি কিভাবে চিন্তা করছি, পরিবর্তনটা আমি কিভাবে আনার চিন্তা করছি, এটার উপর বেস করে আসলে কাজটা করতে হবে। তার মানে সম্ভব, বিকল্প সম্ভব, তবে বিকল্পটা এক্সপেন্সিভ। কিন্তু লং হ্যাঁ টার্ম স্যার। ইউজের জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে প্লাস্টিককে যদি আমরা রিইউজ করি, তাহলে কিন্তু আমার অনেক এনভায়রনমেন্টের অপচয়। যেমন কর্ণফুলী নদীতে বলা হচ্ছে 10 ফিট 15 ফিটের প্লাস্টিকের স্তর জমে গেছে নদীতে। এই প্লাস্টিক গুলো তো আমরাই ব্যবহার করে করে ফেলাইছি, ঠিক না? আমাদের মাধ্যমে তো গেছে এগুলো, এগুলোকে আকাশ থেকে উড়ে এসে পড়ছে, আমাদের মাধ্যমে গেছে। এই তো এখন ক্ষতিটা কার হচ্ছে? এখন দেখা যাচ্ছে এই বঙ্গোপসাগরে জোয়ার আসলে কর্ণফুলী নদী ফেঁপে উঠে নিচু এলাকা ডুবে যাচ্ছে। তার মানে দোষটা শুধু বঙ্গোপসাগরকে দিলে হবে না, জোয়ারকে দিলে হবে না, দোষটা আমাদেরও আছে। কারণ কর্ণফুলী নদী অ্যাবজর্ব করতে পারতো। এখন আমার যখন একটা নদীর 10 ফিট জায়গা দখল করে ফেলছে পলিথিন, তাহলে ওই পরিমাণ জায়গা যদি না হতো, তাহলে জোয়ারের পানি তো নদীতে থাকতো, এটা শহরে ঢুকতো না। বুঝা গেছে? তার মানে এক্ষেত্রে আসলে আমাদের অনেক কি আছে, দুর্বলতা আছে। তবে এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে, খুব সিরিয়াসলি কাজ করতে হবে, অনেক অনেক ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, অনেক অনেক কাজ করতে হবে। যারা বিশেষজ্ঞ আছেন, যারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট আছেন, যারা যারা এগুলো নিয়ে রেগুলার কাজ করেন, স্পিচ দেন, এবং বর্তমান সরকারে যারা আছে, তারা সবাই এই ধরনের ইস্যুতে শিক্ষিত মানুষ। তারা এই ধরনের ইস্যু গুলো আজকে অনেক বছর ধরে বলে আসছিল, বিগত সরকারগুলোকে কেউ ফলো করে নাই। এখন তারাই চাইলে এগুলো কি করতে পারে, আস্তে 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 এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ গুলো নিতে পারে। ঠিক আছে? মানে অনেক দেশে তো আছে, প্লাস্টিকের বোতল জমা দিলে কি দেওয়া হয়, টাকা ফেরত দেওয়া হয়। রিইউজ করার পরে তুমি যখন একেবারে নষ্ট হচ্ছে, বাইরে না ফেলে তুমি এটাকে জমা দাও, তোমাকে কি দেওয়া হবে, টাকা দেওয়া হবে, টাকা ফেরত দেওয়া হবে। তার মানে টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে তোমার রিইউজ বোতলগুলো। তার মানে এই ধরনের রেওয়ার্ড গুলো দেওয়া হয়ে থাকে আর কি। তার মানে সম্ভব, পরিবর্তন সম্ভব, তবে সময় সাপেক্ষ। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা অনেক কথা বললাম, আমরা এই ইস্যুস গুলো রেগুলার আলোচনা করব। আমাদের জানা দরকার আছে অ্যাবাউট দ্য এনভায়রনমেন্ট, অ্যাবাউট দ্য সোসাইটি, অ্যাবাউট দ্য ফিল্ড। আমাদের আমরা পড়বো, আমাদের নেক্সট ক্লাস মতো আরো বেশি পড়বো। ওকে, হ্যালো, 1, 2, 4, 8, প্রেজেন্ট স্যার। 10, 11, Yes, sir. Yes, sir. 10 আছে, Sir, 10. Yes, 11 ও sir. আছে, 12, Present, sir. 13, 14, 15, Yes, sir. 16, 17, 18, Yes, sir. 20, Present, sir. 20, 21, 22, Present, sir. 23, 24, Present, sir. 27, Present, sir. 28, প্রেজেন্ট স্যার। 29, 30, 31, 32, Present, sir. 33, Present, sir.
34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Yes, sir. 41, 2, 3, 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, 50, 51, Yes, sir. 2, 54, Present, sir. 56, 58, 60, Yes, sir. 60, yes, sir. 61, Present, sir. 2, 3, Present, sir. 4, Yes, sir. 5, 6, 8, Yes, sir. 9, Present, sir. 43 আছে 43, জি স্যার মাইক্রোফোন সমস্যা হচ্ছে 43 তো ফাহাদ। জি স্যার স্যার চ্যাটে আইডিটা লিখছে ও ও আচ্ছা আচ্ছা চ্যাটে দিয়েছে, আচ্ছা আমি মনে হচ্ছে তোমার আইডি বলছি, ঠিক আছে। তারপর 72, প্রেজেন্ট স্যার 73, Yes, sir. 56 আছে। 56 তানভীর, 74, 76, 77, 78, Yes, sir. আমি যাবো 78, আমি 35 যাবো ও আছে 78, 80, Present, sir. 82, ইয়েস স্যার 83, 84, 85, 86, 87, Present, sir. 89, Yes, sir. 90, 91, 2, 3, প্রেজেন্ট স্যার 4, ইয়েস স্যার 96, 99, Yes, sir. তারপর হচ্ছে 100, Yes, sir. 101, 2, 105, 107, Yes, sir. 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, Sir. 28, ইয়েস স্যার 30, প্রেজেন্ট স্যার 29 আছে বোরহানুদ্দিন, স্যার 129, স্যার আপনি স্যার আমার নেট কানেকশন অফ হয়ে গেছে স্যার এই জন্য ঠিক আছে বন্ধ ঠিক আছে সমস্যা নাই, ঠিক আছে হয়েছে। 132 সম্রাট, Present, sir. 133 ইফাজ, Yes, sir. 134 আনোয়ার মোর্শেদ, Yes, sir. তারপর হচ্ছে ইফাত ফারহানা 18 সিরিয়াল 3 ও আছে 11, Yes, sir. 32, 33, Yes, sir. 43, 45, তারপর হচ্ছে স্যার 32 প্রেজেন্ট ছিলাম স্যার। মুন্না দিয়েছি, জি স্যার। তারপর হচ্ছে অনিক শর্মা 52, 54, 55, Present, sir. 63, Yes, sir. 64, 67, স্যার 193 একটু ষোলো ছিলাম স্যার। স্যার 67 প্রেজেন্ট স্যার। স্যার গত ক্লাসে ছিলাম, মাইক্রোফোন প্রবলেম ছিল। ওকে 69 রিদওয়ান, 73 সাইমা, 76 আরফাত, Yes, sir. 82 বেলাল, 83 ফারিয়া, ইয়েস স্যার 82. 82 97 তানভীর, 100 জুবায়েদ,
101 নিলয়, Yes, sir. তারপরে হচ্ছে 112 জাবের, 115 তৌকিবকে আমি Yes, দেখেছিলাম, 117 আলামিন, 124 শফিক, তারপর 17 সিরিয়ালে 38 আবিদা ইসলাম, আর ফারজানা আক্তারকে আমি দেখেছিলাম। ফারজানা আছো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্যার আচ্ছা 19 সিরিয়ালের আইডি 2 স্যার 19 সিরিয়ালে 116 স্যার গতকাল তো আচ্ছা এত এক্সপ্লেন দিতে হবে না, আইডিটা বলো। 19 সিরিয়ালে কত? 06 স্যার 00 6 স্যার 6 006, তারপর 24 32 আমি কি শেয়ার করতেন কেন 32 বাড়িকে ম্যাকটা অফ করো, কার ম্যাকটা অন আছে দেখো, ম্যাকটা অফ করো। 116 30 18 স্যার স্যার 30 এগুলো হতে দেখো 30 এসমা বাদা দিয়েছি, তারপর হচ্ছে 118 আর 116, 116 আছে, 118 রিদওয়ান, 118 আছো? ইনশপ করতে পারবি তুই না আমার থেকে ভাই অনেক খারাপ লাগছে কথাটা ও ওকে, ঠিক আছে, আপনাকেও বাদ নাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাদ থাকলে নেক্সট ক্লাসে দিব ইনশাআল্লাহ, আমার একটু কাজ আছে। ওকে, ভালো থাকবে সবাই। থ্যাংক ইউ স্যার